Hello everyone and welcome to the channel Law for Citizens, Company Law. Before I get started, I'm going to give a quick introduction on company law and then we will get into the discussion onto the subject. This video mainly aims to create awareness about company law and also helps LLB students to get good score in the exam. It also aims at providing sections and different cases which helps lawyers to revive the sections and outcome of cases. You can comment and give feedback in the link below. If you wish, you can submit a question anonymously. Download the resources in the link below for further studies. Company law agenda. So, in the first point, we will study on the meaning and nature of the company. Means like what is a private company, what is a public company, and what is a registered company or an unregistered company. So then we will discuss on the incorporation of a company, how a company is getting incorporated, how an incorporated company differs from a different company, and what are the basic documentations required to register a company. Is the documentations required? And next one, who are all the members of the company? And who are the shareholders, like shareholders, okay, directors, or whomever is having shares, either in form of debentures, okay. And then next point will be on the shares, dividends, and debentures. So, like, what is meant by shares and how is that capital generated out of shares, out of and debentures, and how the profits is getting shared to the specific people based on the dividends. And then we will discuss on the directors. So, how is a director recruited? Okay, what are all his qualifications, and what are the different strategy to exit the director, and what is the DIN number, which is a director identification number. So then we will discuss on the management and administration of a company. What are the different strategies of managing and administering a company? And finally, we will discuss how the company can be winded up or how a company can be closed and how it can be communicated to the government authority, etc. So we will discuss on that. Now we will get into the session. Start பண்ணலாமா? ஓகே, நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஓகே, ஸோ கம்பெனி லா இந்த செமஸ்டர் நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கம்பெனி லா, அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி லா. ப்ராப்பர்ட்டி லானா வந்து ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி படிக்கிறது, அதாவது இன்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸு. கம்பெனி லான்னா கம்பெனி உருவாக்குறது, அதனுடைய இது பற்றி படிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து லேபர் லா, அந்த கம்பெனியில் வேலை செய்கிற ஆட்களினுடைய இதுவை பற்றி படிக்கிறது லேபர் லா. அதே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பப்ளிக் லா அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தினுடைய லாவும் வந்து எப்படி இருக்குது அதை பற்றி படிக்கிறது இன்டர்நேஷ்னல் பப்ளிக் லா. ஃபைனலாக வந்து வி வில் எண்ட் அப் வித் தி இது இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டாச்சூட்ஸ். அப்படின்னா வந்து ஆக்ட்ஸ் வந்து எப்படி எப்படிலாம் கிரியேட் பண்ணுறாங்க, அதை எப்படி நம்ம வந்து படிக்கணும் அப்படின்றத படிக்கிறது தான் வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டாச்சூட்ஸ். ஸோ இந்த 5 சப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த செமஸ்டரில். ஓகே, போன செமஸ்டரில் நல்லா டெப்த்தாக வந்து இண்டிவிஜுவல் அந்த கிரிமினல்லாம் அதெல்லாம் வந்தது. அடுத்த செமஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் நல்லா விரிவுபடுத்தி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தா இப்போ இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் டு கம்பெனி ரிலேட்டட் அந்த மாதிரியான லாஸ் மாதிரி இருக்குது இந்த செமஸ்டர் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து இந்த கம்பெனினால நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து எப்படி எப்படிலாம் வந்து உருவாக்குறாங்க. ஓகே, ஒரு கம்பெனியினுடைய லைஃப் இது என்ன, எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது, எப்படி எண்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கம்பெனி எப்படி உருவாக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அதனுடைய கம்பெனி ஜஸ்ட் உருவாக்குறது இல்லாமல் அதனுடைய டாக்குமெண்டேஷன்லாம் என்னென்ன உருவாக்குறதுக்கு கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், அந்த மாதிரி என்னென்ன டாக்குமெண்டேஷன்ஸ்லாம் வேணும்.
அதை பற்றி பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து யாரெல்லாம் வந்து அந்த கம்பெனியுடைய மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சே போயிடலாமே. இப்போ வந்து ஒரு டாடா ஸ்டீல் கம்பெனியும் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒரு டாட்டா வந்து ஒரு கம்பெனி, டாடா குரூப் வந்து ஒரு கம்பெனியை உருவாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அது வந்து டாட்டா அப்படியே குரூப் ஆட்டோமேட்டிக் தான். சரி, ஒரு டாட்டானுடைய குரூப் கம்பெனி வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது. ஓகே, ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து ஓகே நம்ம ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு 200-300 பேரை போட்டு அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு சட்டுன்னு வந்து ஆரம்பிச்சிட முடியாது. ஓகே, இப்போ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ எப்படி அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எப்படி ஒரு கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணணும், அதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்டேஷன்லாம் வேணும், கவர்மெண்ட்டுக்கும் அந்த கம்பெனிக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும், ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து யாரெல்லாம் அந்த கம்பெனி மெம்பர்ஸாக இருக்கணும், எப்படி வந்து கேபிட்டல்ன்றது காசு, ஓகே, அந்த கம்பெனியினுடைய முதலீடு வந்து எப்படி இருக்கணும், அப்புறம் வந்து டைரக்டர்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்கணும், எப்படிலாம் வந்து அந்த டைரக்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணுவாங்க, எந்தெந்த குரூப்ல செலக்ட் பண்ணுவோம், எப்படி குரூப்பா சேர்ந்து டைரக்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் ஒரு கம்பெனியினுடைய மேனேஜ்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லாம் வந்து எப்படிலாம் இருக்கணும், இது எல்லாமே வந்து ஒரு ரூலா வந்து கொடுத்துருக்கிறது பேர் தான் அது கம்பெனி லா. ஃபைனலாக வந்து அந்த கம்பெனியை வந்து வைண்ட் அப் பண்ணுறாங்க. வைண்ட் அப் பண்ணுறது அப்படின்னா வந்து கம்பெனியை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர், யாரெல்லாம் வந்து என்னென்ன இப்போ கோர்ட் வந்து ஆர்டர் பண்ணி ஒரு கம்பெனியை மூடணும் அப்படின்னா அது என்னென்னலாம் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஓகே, இதெல்லாம் பற்றி நம்ம பார்க்குறது தான் வந்து கம்பெனி லா. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போது லெட்ஸ் கோ ஆன் டு த சப்ஜெக்ட். ஸோ எனக்கு வந்து நான் ஏன் கம்பெனியில் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தேன் அப்படின்னா, பிகாஸ் ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் அ கம்பெனி ஃபார் பாஸ்ட் 19 years. ஸோ ஒரு கம்பெனி எப்படி வந்து உள்ளே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, என் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு ஐடியா வந்து ஐ ஹாவ் அவுட் ஆஃப் மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்சோ ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் கிளாஸ். ஓகே, அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து ஐ ஹவ் ஒர்க்ட் இன் எம்என்சிஸ். அந்த கம்பெனியினுடைய ஆர்கனைசேஷன், மேனேஜ்மெண்ட்டு, வைண்டிங் அப்பு, மர்ஜிங்கு, அமால்கமேஷன் இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதும் I have an idea. So based on that expertise, என்னோட personal experience, I will add on to it and I will explain like how a company law is formed. Okay. So இப்போ ஒரு definition letters நீங்க book இருந்ததுனா you can take a book in your hand so that you can easily go through. Okay, chapter by chapter. Let us take around 1 hour to 1.5 hours. I will try to complete. Okay, if it extends based on the questions we will take it from there. Okay, so கம்பெனினா என்ன, நமக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ் ஆன கம்பெனி, சக்ஸஸ் ஆகாத கம்பெனிஸ் இருக்கு. ஓகே, சக்ஸஸ் ஆன கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாடா குரூப்பு, ரிலையன்ஸ் குரூப்பு, அப்புறம் வந்து அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதித்ய பிர்லா, சிகே பிர்லா, இந்த மாதிரி வந்து நிறைய குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம இந்தியாவில். அதே மாதிரி பார்த்து டவுன் ஆன கம்பெனிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிங்ஃபிஷர் கம்பெனி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்என்எல். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில கம்பெனிஸ் எல்லாம் டவுனாக போயிருக்கு, வைண்ட் அப்பும் வந்து பண்ணுற ஸ்டேஜில் நிறைய இருக்குது. ஓகே, ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் அப்படின்னா வந்து 40% ஆஃப் கம்பெனி ஓகே விச் ஆர் பீயிங் ஸ்டார்டட் அப், ஓகே, அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மோஸ்ட்லி வந்து தே ஆர் க்ளோசிங் அவுட், தே கேன் ஸ்டே ஃபார் லாங்கர். ஓகே, கொஞ்ச நாள் தே வேர் ரன்னிங் இட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி, ஆஃப்டர் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஒரு லைஃப் டைம் அது வந்து முடிகிற ஸ்டேஜில் வரும்போது அந்த கம்பெனி டெவலப் பண்ண முடியாமல் க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஒன்று ஃபண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ண தெரியாமல் க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க, அப்படி இல்லைனா வந்து அந்த ஷேர்ஸை வந்து எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, சக்ஸஸ்ஃபுல்லான கம்பெனிஸ் ரன் ஆகிறது ரொம்ப ரேரு. அதுலேயும் வந்து 100 வருஷம் மேலே உள்ள கம்பெனிஸ் எல்லாம் ரன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ரன்னிங் த்ரூ அ ப்ராப்பர் சேனல், ப்ராப்பர் மேனேஜ்மெண்ட்டு, விஷன் இருக்கு, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு அப்படின்னா வந்து தே கேன் ரன் அ கம்பெனி. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து இதில் வந்து ஏன் வராங்க அப்படின்னா ஒய் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் லா, ஒய் டு வி ஹாவ் அ ட்ரிபுனல் கோர்ட், ஒய் டு வி ஹாவ் அ நேஷனல் கோர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஆர்பிட்ரேஷன்ஸ். நிறைய கம்பெனி டெசிஷன்ஸ் எடுக்கும்போது, ஃபண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணும்போது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஓகே, தேர் வில் பி செவரல் ப்ராப்ளம்ஸ் வைல் ஹேண்ட்லிங் த ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி moreover the funds are coming from the public. Okay, there are public sector companies, private sector companies. ஓகே, ஐபிஓல ஸ்டார்ட் பண்ணி நிறைய கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அப்புறம் வந்து இந்த கேபிட்டல் வந்து லோன் வாங்குறாங்க, அந்த லோனை கட்ட முடியாமல் என்ன ஆகுது. ஸோ இங்கெல்லாம் லாட் ஆஃப் ஆர்பிட்ரேஷன்ஸ் அண்ட் டெசிஷன்ஸ் ஹேஸ் டு பி டேக்கன் வைல் ரன்னிங் த கம்பெனி.
ஓகே, அப்படி ரன் ஆகும்போது what will happen is, okay, if they follow the proper procedures, okay, and while doing that, அங்கே வந்து யாருக்கும் நஷ்டமோ இல்லைன்னா வந்து பிரச்சனையோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அப்படி பிரச்சனை ஆச்சு அப்படின்னா வந்து there are certain rules, லைக் நம்ம எல்லாமே வந்து பார்க்குறோம் இல்லையா, லானாலே வந்து ஹவு டு ப்ரொடெக்ட், அதுதான் லா மெயினாக. ஸோ இங்கே வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த பப்ளிக், இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தி கம்பெனி மெம்பர்ஸ், இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த எம்ப்ளாயி, இது எல்லாமே பார்த்து ஒரு கம்பெனியை வந்து ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டினுடைய பார்வையில் இல்லாமல் இந்த கம்பெனிஸ்லாம் வந்து ரன் பண்ண முடியாது. ஸோ தேர் ஷுட் பி ஏ certain laws how to run a company. ஓகே, இப்போ வந்து let us start the history of why எப்படி வந்து கம்பெனி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆதி காலத்தில் வந்து people were doing hunting and gathering, அக்ரிகல்ச்சர் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. After when industrialization started, okay, people started working in groups and they were involved in mass production ட்டு வரும்போது மக்கள் வந்து ஒரு இடத்துல ஒன்று சேர்ந்து they were creating lot of commodities for production, okay, including consumables and non-consumables, perishable goods. இதெல்லாமே வந்து லார்ஜ் மாஸ்ல பண்ணும்போது எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ஒன்று சேர்ந்து வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க. அப்படி அந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் நீட்ஸ் அ ரா மெட்டீரியல். ஓகே, ரா மெட்டீரியல் ஹஸ் டு பி ப்ராசஸ்டு. ஓகே, இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ், எம்ப்ளாயீஸ், இந்த ஃபேக்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து நிர்வகிக்கிறதுக்கு யூ நீட் அ கேபிட்டல் அமௌண்ட். ஓகே, யூ நீட் அ கேபிட்டல். ஸோ இப்படி வந்து இந்த எம்ப்ளாயீஸுக்கும் எம்ப்ளாயர்ஸுக்கும் நடுவில் there should be some kind of a communication and direction going in between the employers and employees, as well as management and members and shareholders of the company. Okay, so இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ரன் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் கான்செப்ட்ஸில் வரும்போது, ஓகே, தேர் ஆர் செர்டன் ஆக்ட்ஸ், ஓகே, கம்பெனி ஆக்ட், அப்புறம் கம்பெனி லா அப்படின்லாம் வந்து வேரியஸ் ஸ்டேஜஸில் வந்து டிஃபைன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ பேஜ் நம்பர் 1, வாட் இஸ் அ டெஃபினேஷன் ஆஃப் அ கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெஃபினேஷன் ஆஃப் அ கம்பெனி மீன்ஸ், ஓகே, டேக்கிங் பிரெட் ஆர் மீல்ஸ் டுகெதர். அதாவது நிறைய எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நம்ம வந்து ப்ராஃபிட்டை ஜென்ரேட் பண்ணி நம்ம எல்லாம் வந்து நம்மளுடைய சாப்பாடை வந்து ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்றோம் அப்படின்றதுனால தான் கம்பெனின்றதே ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆச்சு. த நேம் ஆஃப் த கம்பெனி இஸ் தட். ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபார்ம்டு டு ப்ரமோட் ஆர்ட், ரிசர்ச், ரிலீஜியன், காமர்ஸ், சேரிட்டி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் டெஃபினிஷன்ஸ் பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 2 டெஃபினிஷனு. ஓகே, மார்ஷல் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. இட் இஸ் ஓகே, ஜேம்ஸ், an association of person united for common object. ஒரு காமன் கோலில் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட்டை ஜென்ரேட் பண்ணும். இதுதான் ஒரு கம்பெனியோட டெஃபினேஷன். மார்ஷல், ஓகே, a person artificial invisible. ஓகே, அதாவது என்ன அப்படின்னா, ஒரு கம்பெனின்றது ஒரு ஆள் மாதிரி நினச்சிங்க. இட் இஸ் நாட் விசிபிள் பர்சன். ஓகே, இட் இஸ் அ இன்விசிபிள் பர்சன். Okay, it is an invisible person. It can stay for even more than 100 years. It is a perpetual, it has a perpetual living அப்படின்னா அது கடைசி வரைக்கும் வாழலாம். ஓகே, இப்போ டாட்டாலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 வருஷமா வந்து ஃபீல்டில் இருக்காப்புல. ஓகே, மெம்பர்ஸ் ஆர் கம்மிங் அண்ட் கோயிங், பட் அந்த கம்பெனின்றது ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஸ்டில் தேர் ஃபார் ஸோ லாங் டைம். ஓகே, ஸோ அதுதான் கம்பெனியோட டெஃபினேஷன். அப்புறம் வந்து நேச்சர் ஆஃப் த கம்பெனி, இது நீங்கள் மெயினாக பார்க்கணும். Company is not a living person, okay, but it needs living members to run it. Okay, it has no physical body or soul. It is an artificial person created by the process of law. Okay, members may come and go, but company will live forever. Okay, so company can be created by law and only law can dissolve it. Okay, it is an invisible person. ஓகே, அந்த கம்பெனி இன்விசிபிள் பர்சன் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக வந்து க்ரோத் இருக்கும், டேமேஜ் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கம்பெனி. ஓகே, அண்ட் தென் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ், பேஜ் நம்பர் 3. டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லிமிடெட் கம்பெனி நமக்கு தெரியும். ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு அதுலேயே வந்து 2 விதமான கம்பெனி இருக்குது, ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி, பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி. ஓகே, லிமிடெட்னா என்னன்றதை நான் அப்புறம் உங்களுக்கு டிஃபைன் பண்ணுறேன். ஓகே, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஹோட்டல் திறந்தா கூட தட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அ கம்பெனி. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் கம்பெனின்னு சொல்லலாம், இல்லை 1 person கம்பெனின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ
இப்போ இந்த கம்பெனிக்குள்ள வரும், அந்த இன்கார்பரேட்டட் கம்பெனி உள்ள வரும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, லிமிடெட் கம்பெனி அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நேம் ஆஃப் லிமிடெட். லிமிடெட் அப்படின்னா இப்போ வந்து 1000 பேர் சேர்ந்து 1000 ரூபாய் போடுறாங்க அப்படின்னா வந்து 6 10 லட்ச ரூபா ஆகுது. ஸோ 10 லட்ச ரூபா போட்டு ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. வென் கம்பெனி இஸ் கோயிங் அட் அ லாஸ், ஓகே, வென் கம்பெனி இஸ் கோயிங் அட் அ லாஸ், இப்போ வந்து பெரிய லாஸ் ஆகிட்டு ஒரு 20 கோடி ஏதோ வந்து பேங்க் கட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா, எவ்ரி ஷேர் ஹோல்டர் வில் நாட் டிவைட் தட் லாஸ் அண்ட் தே வில் பே த அமௌண்ட். ஓகே, அவங்க என்ன ஷேர் போட்டாங்க, 1000 ரூபாய் போட்டாங்க இல்லையா, அந்த 1000 ரூபாயோட வெளில வந்துருவாங்க. இதுதான் வந்து லிமிடெட் கம்பெனிக்கும் சொந்த கம்பெனிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான். ஓகே, ஸோ வென் இஸ் ஏ லிமிடெட் கம்பெனி அப்படின்னா the loss is limited only by our shares. இது புரியுதுங்களா எல்லாருக்கும்? இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். இதை தெரிஞ்சதான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படியே போயிட்டே இருக்க முடியும். The loss of the company is limited by its shares. புரியுதா? Hello. Yes, actually. Yeah, okay. So this is called as company limited by shares. Okay, when you say unlimited company na, okay, unlimited company means if a company is started or when it is opened by a single person, okay, எவ்வளோ லாஸோ எவ்வளோ கெயினோ that person only will be responsible for for that losses. இப்போ ஒரு கோடி போட்டுட்டு 20 கோடி லாஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த 20 கோடிக்கும் this person is the responsible for that loss. அதே வந்து ஒரு 10 கோடி கெயின் இருக்கு அப்படின்னாலும் அந்த 10 crores will be taken by that single person. Okay, so this is called as an unlimited company. Limited company means if the loss is more, only it will stop with their shares. அவங்க 1000 ரூபாய் போட்டாங்கன்னா 1000 ரூபாயோட வெளில வந்துடுவாங்க, அவ்வளோதான். இப்போ அப்படின்னா மிச்சம் உள்ள கடனை வந்து எப்படி கட்டுவாங்க பேங்க்குக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தட் வில் பி அதுதான் அந்த மஞ்சள் நோட்டீஸ், அந்த கம்பெனி டிசால்வ் பண்ணிட்டு அவங்களுடைய ஷேர்ஸ்லாம், அவங்களுடைய பில்டிங்ஸ் அசெட்ஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் வித்துட்டு தே வில் ரீபே த அமௌண்ட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அ லிமிடெட் கம்பெனி அண்ட் அன் அன்லிமிடெட் கம்பெனி. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக். ஓகே, ஸோ இன்கார்பரேட்டட் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கம்பெனி. ஓகே, ஒன் இஸ் அ ப்ரைவேட் கம்பெனி அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ பப்ளிக் கம்பெனி. ஓகே, வாட் இஸ் அ ப்ரைவேட் கம்பெனி அப்படின்னா, see, private company means the capital invested for that company will be only by the internal members. அதாவது ஒரு க்ளோஸ்ட் குரூப்ல பப்ளிக் சொல்லாம, இப்போ நான் என் சித்தப்பா மாமா மச்சான் அந்த வாரிசு படத்துல பார்க்குறோம் இல்லையா, இப்போ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு 10 பேர் ஒரு 20 பேர் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது பேர் வந்து பிரைவேட் கம்பெனி. ஓகே, they will not be selling the public shares. பட் whereas if it is a public company அப்படின்னா, இப்போ எனக்கு இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஐ நீட் 10 crores அப்படின்னா ஐ டோன்ட் ஹாவ் 10 crores. ஸோ வாட் ஐ வில் டூ, ஐ வில் இஷ்யூ அன் ஐபிஓ இஷ்யூ பண்ணிட்டு தென் ஐ வில் பி ஒரு ஷேர் வந்து 100 ரூபாய் இல்லை 1000 ரூபாய் அப்படின்னு நான் இஷ்யூ பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு 10 கோடி வேணும்னா 1000 பேர் போடணும் அதில். ஓகே, ஸோ 1000 பேர் போட்டாங்க அப்படின்னா இட் வில் ஃபார்ம் அஸ் that capital and they can start the company. Okay, so that is the அந்த மாதிரி. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனியில் கவர்மெண்ட் கம்பெனின்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, கவர்மெண்ட் கம்பெனின்னா என்ன அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் 7, 51% by central government or state government. Okay, it will be run by central government or state government. அப்படின்றதுனா that is a government company. BSNL is a government company. Okay, LIC is a government company. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோல் இந்தியா இஸ் அ கவர்மெண்ட் கம்பெனி. மைனிங் எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் கம்பெனி. ஓகே, விச் எவர் இஸ் ஹேவிங் மோர் தென் 50% ஆஃப் ஷேர், 51% ஆஃப் ஷேர் இஸ் அ கவர்மெண்ட் கம்பெனி. அதே மாதிரி பேங்கிங் கம்பெனினா வந்து வாட் எவர் இஸ் தி பேங்க்ஸ் வச்சிருக்காங்க இல்லையா, விச் இஸ் கம்மிங் அண்டர் ஆர்பிஐ.
Okay, they should have a branch in more than one state. அப்படி இருந்ததுன்னா it is called as a banking company. Okay, and then small company means ரொம்ப சின்ன கம்பெனி, only 1 or 2% will be the owner. Okay, associate company அப்படின்னா வந்து பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனி மாதிரி. Okay, and then listed company means ஓகே இதான் அந்த பப்ளிக் கம்பெனி மாதிரி கிட்டத்தட்ட வந்துடும். ஓகே, அண்ட் தென் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி மீன்ஸ் இப்போ வந்து அவங்க வெறும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க. அந்த கம்பெனி வந்து காசு வாங்கி இன்னொரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ண தான் பண்ணுவாங்க. ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் எக்ஸிஸ்ட். ஓகே, இப்போ நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு பொட்டி கடை வச்சாலும் இட் இஸ் அ கம்பெனி. ஏன்னா நமக்கு ஒரு யூபிஐ ஐடி இருக்கு, நமக்கு ஒரு பேங்க் அக்கவுண்ட் இருக்கு, கரண்ட் பேங்க் அக்கவுண்ட். ஓகே சார், ஒரு ஸ்மால் டவுட். சொல்லுப்பா. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி ஐ டோன்ட் நோ ஆக்சுவலி. இந்த ஐ டோன்ட் நோ. அமெரிக்கன் இன்சூரன்ஸ் குரூப் இருக்கு இல்லையா, அமெரிக்கன் இன்சூரன்ஸ் குரூப். இப்போ எல்ஐசி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் an இன்வெஸ்ட்மெண்ட். மேபி ஓகே. எல்ஐசி என்ன பண்றாங்க, எல்ஐசி என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். ஓகேங்களா? எதுவுமே வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணாம, ரீசேல் பண்ணாம, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாம இருந்தாங்கன்னா அது இட் இஸ் கால்ட் as an investment company. That is common words. Any example, particular name? LIC like that. LIC like that. Any other? Anybody know? ICICI Lombard. That is ICICI. That is Lombard. Okay. ICICI Lombard. அப்புறம் வந்து ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல். Okay, okay sir. Yeah, continue. Okay, let's continue. Hey, good that you asking questions ba. Okay, so see, if you are asking the questions, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னையும் வந்து ஊக்குவிக்கும். ஓகேங்களா? அதாவது எப்படின்னா சார், இந்த கம்பெனில பொறுத்தவரையிலையும் கம்பெனி ரிலேட்டடா கொஞ்சமாச்சும் ஒரு பேசிக் நாலேஜ் இருந்தா மட்டும் தான் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? I am also working in MNC. Previously I am working in Tata Projects. I know I am having the experience in 20 years experience in limited company. Okay, very good. That's why I am telling who's attend this class. Actually basically some company ideas no means கொஞ்சமாச்சும் புரியும். இல்லைனாக்கா அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் அப்பப்போ டவுட் கேட்டீங்கன்னா தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். Correct. Yeah, continue sir, continue. Yeah, please open up and ask the questions. Okay, எது டவுட் இருந்தாலும் ஓப்பனா கேட்டாதான் கொஞ்சம் டிஸ்கஷன் ஆகும். கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் ஆச்சு முடியும். பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, கண்டினியூ சார். இல்ல முடிச்சிடலாம். சரி, ஓகே. இப்போ பாத்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 11. ஓகேவா? டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் பிரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் கம்பெனி. சி, இதெல்லாம் பேசிக்ன்றதுனால தான் நான் பேஜ் பை பேஜா கொஞ்சம் டீப்பா போயிட்டு இருக்கேன். ஆஃப்டர் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் we will go little bit speed. ஸோ பப்ளிக் கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா மினிமம் மெம்பர்ஸ் should be 7. பிரைவேட் கம்பெனில மினிமம் மெம்பர்ஸ் வந்து 2 பேராவது இருக்கணும். ஓகே, மேக்ஸிமம் மெம்பர்ஸ் ஆர் அன்லிமிட்டட் இன் பப்ளிக் கம்பெனி. மேக்ஸிமம் மெம்பர்ஸ் ஆர் only 50. மினிமம் கேபிட்டல் இஸ் 5 lakh. இங்க வந்து மினிமம் கேபிட்டல் இஸ் 1 lakh பிரைவேட் கம்பெனில. பப்ளிக் கம்பெனில நீங்க போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா the director minimum number of director is 3. in a private company minimum number of director is 2. ஓகே, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து பப்ளிக் கம்பெனி கேன் இன்வைட் பப்ளிக் ஷேர்ஸ். பப்ளிக் ஷேர்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஐபிஓ மாதிரி விட்டுட்டு, ஐபிஓனா இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர். ஓகே, இதுல ஒரு சின்ன டவுட் சார். இதுல சொல்லுங்க. இல்ல, பிரைவேட் கம்பெனினா மேக்ஸிமம் மெம்பர்ஸ் 50 மட்டும் தான் போட்டுறாங்க. ஆமா, ஆனா 50 above இருப்பாங்கல்ல நிறைய கம்பெனில. 50 above மெம்பர்ஸ் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் இருக்கு. மெம்பர்ஸ்னா வந்து யாரு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே. இல்ல, ஓகே. எம்ப்ளாயீஸ் கிடையாது. நல்லா கவனிங்க, எம்ப்ளாயீஸ் கிடையாது, மெம்பர்ஸ். ஓகே. மெம்பர்ஸ். ஓகே, மெம்பர்ஸ். ஓகே சார். ஓகே, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஷேர்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபரபிள். பப்ளிக் கம்பெனில வந்து ஷேர் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். ஓகே, இங்கேயும் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். பட் வந்து ஆர்டிகல்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இவங்க வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. ஆர்டிகல்ஸ் மெமரண்டம் என்னன்றதை நான் அப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனேஜரியல் ரெம்யூனரேஷன் வந்து லெஸ் தேன் 1% அப்படின்னா வந்து இப்போ ஒரு ஆடிட்டர், ஒரு டைரக்டர்லாம் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுடைய ரெம்யூனரேஷன் பாத்தீங்கன்னா 11% ஆஃப் த கேபிட்டல் மட்டும்தான். லெஸ் தேன் 11% ஆஃப் த கேபிட்டல் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு கொடுக்கணுன்ற ரூல் இருக்கு. ஓகேவா? இங்க வந்து அந்த மாதிரி ரூல்லாம் கிடையாது பிரைவேட்ல.
அப்புறம் வந்து ஒரு கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மினிமம் 7 மெம்பர்ஸ் வேணும். இங்கே வந்து 2 மெம்பர் இருந்தால் போதும். ஓகே, சரி, அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, ஒரு கம்பெனியை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு கம்பெனியை ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓகேவா, நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி இங்கே சொன்னேன் இல்லையா, மினிமம் வந்து இப்போ நான் ப்ரைவேட் கம்பெனியை ஓப்பன் பண்ணுறேன், மினிமம் 2 டைரக்டர் வேணும். இப்போ நானும் என்னோட ஒய்ஃபும் 2 பேரும் இருக்கோம், இல்லைன்னா நானும் என்னோட ஃப்ரெண்டும் இருக்கோம். ரெண்டு பேரும் வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், ஃபர்ஸ்ட் என்னோட அப்ஜெக்டிவ், நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்றத வந்து ஐ நீட் டு டிசைட். நான் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சர் பண்ண போறேன். என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு ஸ்டீல் வந்து நான் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி விற்க போறேன். ஓகே, மேனுஃபேக்சர் இந்த சென்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணி, ஓகே, ப்ராசஸ் பண்ணி விற்க போறேன். ஸோ இதுதான் என்னோட அப்ஜெக்டிவ். இப்போ அந்த அப்ஜெக்டிவை வச்சுட்டு நான் இதை வந்து ஒரு 2 பேர், இப்போ நாங்கள் 2 பேர் வந்து சேர்ந்து இந்த கம்பெனி வந்து ஆரம்பிக்கிறோம்னா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்பெனி அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. ஓகே, இது வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கம்பெனி ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் தேவை. சின் அப்படின்னு சின், சிஏஎன். ஓகே, இது வந்து அந்த கம்பெனி அஃபேர்ஸ் போர்ட்டலில் போனீங்கன்னா நம்மளுடைய ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒரு நம்பர் கொடுப்பாங்க. அந்த நம்பர் வந்து அந்த அந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் போர்ட்டலோட இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின் நம்பர் போட்டிங்கன்னா நம்ம கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸ், நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், யார் டைரக்டர்ஸாக இருக்காங்க, எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் அங்கே இருக்கணும். ஓகேவா, ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னா இவ்வளோ ப்ரொசீஜர் இருக்கு. ஸோ ப்ரொசீஜர் இருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனியை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், கம்பெனியை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம், சேல்ஸ் பண்ணுறோம், ப்ராஃபிட் வருது. ஓகேவா, ப்ராஃபிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ப்ராஃபிட்டை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோமா, இல்லை ப்ராஃபிட்டை நம்மளே வச்சுக்கிறோமா, இல்லைன்னா ப்ராஃபிட்டை வந்து க்ரோத்துக்காக கம்பெனிக்கு யூஸ் பண்றோமா, இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா, ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து எல்லாம் ப்ராஃபிட் எல்லாம் வந்துருச்சு, இந்த கம்பெனி இஸ் ரன்னிங் ஃபார் இப்போ ஒரு 50 இயர்ஸ் முடிஞ்சிருது, இருக்கிற டைரக்டர் வந்து இறந்து போறாங்க. இப்போ அவங்களுடைய சக்சஸர் யாரோ அவங்க வருவாங்க, திரும்ப அவங்க அந்த கம்பெனி ரன் பண்ணுவாங்க. இப்போ அவங்க அந்த கம்பெனி ரன் பண்ண முடியலன்னா வந்து நெக்ஸ்ட் அவங்க யார் அந்த ஷேரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க அப்படியோ அவங்க ரன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கம்பெனி இருக்கும், பட் ஆளுங்க மட்டும் மாறிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, ஆஃப்டர் 50 இயர்ஸ், ஆஃப்டர் ஒரு 100 இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி வந்து ஃபுல்லாக சேச்சுரேட் ஆகிடுது. நிறைய பேர் வந்து இது பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க. இப்போ கம்பெனி லாஸ்ல போகுது அப்படின்னா வந்து இந்த கம்பெனி இஸ் வில்லிங் டு ஸ்டாப். ஓகே, கம்பெனி இஸ் வில்லிங் டு வைண்ட் அப் அப்படின்னா வந்து திரும்ப எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு பேசுவாங்க. இந்த மாதிரி கம்பெனி வந்து லாஸ்ல போயிட்டு இருக்கு, நிறைய நம்மளால சீப்பாக கொடுக்க முடியல, நம்மளால பார்கெயின் பண்ண முடியல. ஓகே, இந்த ரா மெட்டீரியலை பார்கெயின் பண்ணாமல் மார்க்கெட்டில் வந்து நிறைய பேர் இன்னும் சீப்பாக வைக்கிறாங்க, நம்மளால இது பண்ண முடியல, ஸோ நம்ம வந்து கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு தே வில் டிசைட் ஃபார் வைண்டிங் அப். வைண்டிங் அப் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக இவங்க யார்கிட்டயாவது கடன்லாம் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ இந்த கடன் வந்து எப்படி நம்ம திருப்பி கொடுக்குறது அப்படின்றத பற்றி பேசுவாங்க. யார்கிட்ட எங்கே நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், எங்கே எப்படி வாங்கி எப்படி வந்து திரும்ப கொடுக்குறோம், யாரெல்லாம் ஷேர் போட்டிருக்காங்க, யாரெல்லாம் பிரித்து கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ இதை வந்து ஃபைனலாக வந்து வைண்டிங் அப் ஆஃப் த கம்பெனியில் அது அந்த வைண்டிங் அப் பண்ணும்போது நம்ம வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸில் போயிட்டு நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணோம், இந்த மாதிரி நான் கம்பெனி வைண்ட் அப் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி டைரக்டர்ஸ்லாம் நாங்கள் எல்லாம் பேசி முடிவு எடுத்திருக்கோம் ஆனுவல் ஜெனரல் பாடி மீட்டிங்கில், ஸோ we are going to close this company அப்படின்னு சொன்னோடனே அங்கே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த சின் நம்பரை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுவாங்க. ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு டியூ டு திஸ் ரீசன் we are dissoluting this company அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் த லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் அ கம்பெனி. ஓகே, இது ப்ரைவேட் கம்பெனியாக இருக்கட்டும், பப்ளிக் கம்பெனியாக இருக்கட்டும். இதே வந்து இஃப் இட் இஸ் அ பப்ளிக் கம்பெனினா வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ், இந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு ஃபைனலாக வந்து எவ்வளோ வந்து நம்ம டிவிடெண்டோ எவ்வளோ வந்து நம்ம செட்டில்மெண்ட்டோ கொடுக்கணுன்றதை டிசைட் பண்ணுவாங்க ஆனுவல் ஜெனரல் பாடி மீட்டிங்கில், இல்லைன்னா ஒரு எமர்ஜென்சி மீட்டிங்கில் தே வில் சிட் அண்ட் டிஸ்கஸ். இப்போ ஒரு 1000 ரூபாய் போட்டிருக்கோம், கம்பெனி 100 வருஷம் வளர்ந்துருக்கு, 10,000 ரூபாய் ஆயிருக்கு அந்த ஷேர் அப்படின்னா நம்ம வந்து 10,000 ரூபாய் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றத டிக்ளேர் பண்ணிட்டு தே வில் ப்ரொவைட் தட் 10,000 rupees பை மீன்ஸ் ஆஃப் செக் ஆர் டிடி ஆர் வாட் எவர் கொடுத்துட்டு we are going to dissolve this company அப்படின்றத சொல்லிட்டு அந்த கம்பெனியை வந்து டிசால்வ் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் தென் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்பெனி போர்ட்டலில் வந்து தே வில் பி ஸ்ட்ரைக்கிங் அவுட் தட் கம்பெனி. ஓகேங்களா, ஸோ இதான் இப்போ கம்பெனிக்கும் பப்ளிக் கம்பெனிக்கும் ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கும் தான் வித்தியாசம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கன்வர்ஷன் ஆஃப் கம்பெனி. இப்போ வந்து ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகே, ப்ரைவேட் வந்து பப்ளிக் ஆகிறதும் பப்ளிக் கம்பெனி ப்ரைவேட் ஆகிறதும் வந்து தேர் ஆர் சர்டன் ப்ராசஸ், இட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி. இப்போ நான் வந்து ப்ரைவேட்டாக இருக்கேன், ஒரு 10 கோடி போட்டு பண்ணிட்டேன். ஓகே, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு. இப்போ எனக்கு இன்னும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை. ஓகே, வித்தின் த பிரைவேட் அண்ட் பேங்கிங் ஐ கேனாட் கெட் அ லோன், ஐ வாண்ட் டு கோ ஃபார் பப்ளிக் அப்படின்னா
how can a private company will go for public அப்படின்னும் போது நான் அந்த டிஃபரன்ஸ் ஏற்கனவே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, பிரைவேட் கம்பெனியில் வந்து 2 பேர் இருப்பாங்க, பப்ளிக் கம்பெனியில் 7 பேர் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ தேர் ஆர் சர்டன் ரூல்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 14 பேஜ் நம்பர் 14 பிரைவேட் டு பப்ளிக் கம்பெனி. அதில் பார்த்தீங்கன்னா கன்வர்ஷன் பை ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன்னா வந்து ஓகே, நான் இன்னும் அந்த இது எடுக்கலையா உங்களுக்கு? சரி, அதை நான் அப்புறமா எடுக்கிறேன். அந்த சிக்கு வாங்க. இப்போ நான் டேரக்டர்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். டேரக்டர்ஸை இன்க்ரீஸ் 2 to 7 டேரக்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, அண்ட் தென் ஐ நீட் டு இன்ஃபார்ம் தட் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்பெனி அஃபேர்ஸ். நான் போய் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன், இந்த மாதிரி நான் வந்து ஐ எம் கோயிங் ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா கேபிட்டல், வி டிசைடட் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணேன்னா வந்து அவன் எல்லாம் ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டு and then he will allow, ஓகே யூ கேன் கோ ஃபார் பப்ளிக் ஆஃபர் அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்படி போதா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா and then public company can also be converted to private company. இதுக்கு தான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப முக்கியமான இதுவெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓகே, ஏன்னா ஒரு பப்ளிக் கம்பெனி கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 பேர் ஷேர் போட்டிருக்காங்க. அந்த ஷேர் போட்டிருக்கிறத வந்து இப்போ நம்ம பிரைவேட் கம்பெனியாக மாறுறோம். இப்போ அவங்க எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டுட்டு வி வாண்ட் டு கெட் த ப்ராஃபிட்ஸ் ஷேர்டு பை ஒன்லி இன்டர்னல் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னா நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது. இட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி. பிரைவேட்டை பப்ளிக் ஆகிறது ஈஸி, பப்ளிக்கை வந்து பிரைவேட் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஓகேவா? இந்த மெமரண்டம் ஆர்டிகல்ஸ்ன்றது நான் என்னன்னு சொல்கிறேன். பேஜ் நம்பர் 17 ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ கம்பெனி. ஓகே, ஒரு கம்பெனி எதுக்கு ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க? why they are forming a company? Okay, company is formed or registered to do business and earn profits. Okay, it may be a private or a public company. So இப்போ minimum number, okay, minimum number 7 சொன்ன பப்ளிக்கு, 2 வந்து பிரைவேட்டுக்கு. ஓகே, வாட் ஆர் த ப்ரொசீஜர்? இப்போ ஒரு கம்பெனியை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னா வாட் ஆர் த ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெமோரண்டம் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனியை we need to register. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் மெமோரண்டம், வாட் இஸ் ஆர்டிகல்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, மெமோரண்டம்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ நான் அந்த ஸ்டீல் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ அந்த ஸ்டீல் ஆரம்பிக்கும் போது மேனுஃபேக்சரிங் நான் இப்போ என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன், ஐ நீட் டு மேனுஃபேக்சர் அண்ட் ப்ராசஸ் த ஸ்டீல். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த அப்ஜெக்டிவ். அந்த அப்ஜெக்டிவ் வந்து இட் வில் பி சிட்டிங் இன் த மெமோரண்டம். ஓகே, மெமோரண்டம்ல வந்து நான் என்ன, இந்த கம்பெனியை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்றது தான் வந்து மெமோரண்டம்ல இருக்கும். ஓகே, அது நம்ம அடுத்த செக்ஷன்ல பார்க்கலாம். ஸோ மெமோரண்டம் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ்ல இருக்கும். ஓகேவா? அப்புறம் ஆர்டிகல்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து இந்த கம்பெனியை ரன் பண்றதுக்கு ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட், ஹவு மச் இஸ் த கேபிட்டல், ஓகே, அண்ட் தென் ஹவு மச் எப்படி இந்த கம்பெனியை ரன் பண்ண போறேன், எந்தெந்த இடத்துலலாம் பிரான்ச்சை ஓப்பன் பண்ண போறேன், யார்கிட்டலாம் பணம் வாங்க போறேன், என்னென்னலாம் வந்து அசெட்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறேன், எப்படிலாம் பண்ண போறேன்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆர்டிகல்ஸ்ல இருக்கும். இது ரெண்டுத்தையுமே எம்சிஏல சப்மிட் பண்ணிட்டு நம்ம அப்ரூவல் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு கம்பெனியை ஆரம்பிக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் பேஜ் நம்பர் 18 லாஸ்ட்ல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஓப்பனிங் ஏ கம்பெனி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளரேஷன் பை அன் அட்வொகேட் ஆர் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். சிஏ கிட்டேருந்து ஒரு அப்ரூவல், இது மாதிரி நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் வந்து டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் பை காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட், கம்பெனி செக்ரட்டரி. அப்புறம் வந்து ஒரு டைரக்டர், மேனேஜர், செக்ரட்டரி ஒருத்தங்க இருக்கணும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து we need to have a registered office. இது வந்து எங்கே நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் இஸ் ரெக்வயர்டு. ஓகே, அப்புறம் வந்து பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி சப்ஸ்கிரைபர். இந்த மெமரண்டம்க்கு வந்து யாரெல்லாம் வந்து மெம்பர்ஸாக இருக்காங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த அவங்களுடைய அட்ரஸ்ஸு, அவங்களுடைய ப்ரூஃப் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி இதெல்லாம் இருக்கணும். அப்புறம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர்ஸ்லேயே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர், செகண்டரி டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர்னா அவங்க தான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து எல்லா டெசிஷனும், முக்கியமான டெசிஷன்லாம் எடுப்பாங்க. தேர் கால்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர்ஸ். அவங்களுடைய பேர், அவங்களுடைய டின் நம்பர், அது எல்லாமே இருக்கணும். ஓகே, அண்ட் தென் பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ், அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்டையும், அவங்க ஏன் வந்து இந்த கம்பெனியில் வந்து டைரக்டராக இருக்கணும், வாட் தேர் கோயிங் டு டூ அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இருந்தால் தான் ஒரு கம்பெனியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணவே அலோவ் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட். ஓகேங்களா? நான் சொன்ன பாருங்க, அந்த கார்பரேட் ஐடென்டிட்டி நம்பர் பேஜ் நம்பர் 19ல 2.1.5ல இதெல்லாம் நம்ம சப்மிட் பண்ணா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கார்பரேட் ஐடென்டிட்டி நம்பர் கொடுப்பாங்க, சிம் கொடுப்பாங்க. ஓகே,
ஸோ தட் இஸ் செக்ஷன் 7(3). செக்ஷன் 7(3)ல வந்து அந்த சின் நம்பர் வந்து சொல்றாங்க, டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ செக்ஷன் 5 to 7ல பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த நான் கொடுத்துருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தப்பா இருக்கு, ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன பனிஷ்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து டிஃபைன் பண்றாங்க இந்த இடத்துல. ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் இன்னும் பெர்மிஷன் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஒரு சர்டன் டைமுக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து நம்ம கம்பெனியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஓகே, ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். எதனா கொஸ்டின்ஸ் எதனா இருக்கா? Any questions so far? Okay, let us move on to next one. Okay, corporate. இல்ல நீங்க ஆக்சுவலா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும், அப்பதான் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியும். அப்பதான் நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் போலாம். ஹலோ, மோன் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே சார், நெக்ஸ்ட் போங்க. புரியுது சார், எடுங்க. சரி, அதான் எதனா ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுங்க, அப்பதான் எனக்கு தெரியும் நீங்க கவனிக்கிறீங்களா இல்லையான்றது எனக்கு அப்பதான் தெரியும். சரி, ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 24, கார்ப்பரேட் பர்சனாலிட்டி. ஓகே, ஸோ இந்த கார்ப்பரேட் பர்சனாலிட்டினா என்ன அப்படின்னா, ஒரு கார்ப்பரேட் இருக்கு இல்லையா, அந்த கார்ப்பரேட்டினுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன, வாட் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்? ஓகே, அப்படின்னா இட் ஹாஸ் அ லிமிட்டெட் லயபிலிட்டி. லிமிட்டெட் லயபிலிட்டி அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு அன்லிமிட்டெட் கம்பெனிக்கும் லிமிடெட் கம்பெனிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, லாஸஸ் ஆச்சுன்னா நான் ஒரு 10,000 ரூபாய் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா என்னோட லாஸ் ஆச்சுன்னா நான் 10,000 ரூபாய் தான் எனக்கு லாஸ் ஆகும், அதுக்கு மேலே லாஸ் ஆகாது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் லிமிட்டெட் லயபிலிட்டி. பெர்பெச்சுவல் சக்சஷன் அப்படின்னா வந்து இப்போ எலன் மஸ்க்கு இப்போ ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஓகே, அந்த இவி எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அது வந்து இட் வில் நாட் ஸ்டாப் வித் ஹிஸ் ஜென்ரேஷன், இட் வில் கண்டினியூ ஃபார் நெக்ஸ்ட் 10 generations. மைக்ரோசாஃப்டும் அதே மாதிரி தான். அது வந்து இட் அண்டர் தட் அம்ப்ரெல்லா தே கிரியேட்டட் அ கம்பெனி, இட் வில் ரன் ஃபார் another 10 generations. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ பெர்பெச்சுவல் சக்சஷன். ஓகே, செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டி. நெக்ஸ்ட் செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா வந்து அதுக்குன்னு வந்து அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே அசெட்ஸ் கீழே வந்து மேப் பண்ணுவாங்க. இப்போ அவங்க கம்பெனி நேம்ல தான் ஒரு அசெட்டை வாங்க முடியும், ஒரு இண்டிவிஜுவல் நேம்ல அசெட்டை வாங்க முடியாது. எதுவாக இருந்தாலுமே வந்து ஒரு கம்பெனி நேமு கீழே தான் வந்து எதுவாக இருந்தாலும் வாங்க முடியும். ஒரு குண்டூசில இருந்து ஒரு பெரிய பில்டிங், ஒரு லேண்ட் வாங்குறதா இருந்தாலும் அந்த கம்பெனி பேர்ல தான் வாங்கணும். ஓகேவா, நாளைக்கு ஏன்னா டேமேஜ் ஆச்சுன்னா கம்பெனி பேர் தான் டேமேஜ் ஆகும். ஓகேவா, லாசஸ் வந்து கம்பெனிக்கு தானே தவிர பெரிய லாசஸ் மெம்பர்ஸுக்கு கிடையாது. ஏன்னா மெம்பர்ஸினுடைய லைபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி லிமிட்டட் டு வாட் எவர் ஹி ஹஸ் இன்வெஸ்டட். ஓகே, ஸோ அப்புறம் இட் ஷுட் ஹேவ் அ கார்பரேட் ஃபினான்ஸ். ஓகே, அந்த ஷேர்ஸ் கேன் பி டிரான்ஸ்ஃபரபிள். இன்னைக்கு நான் வச்சிருக்கேன், நாளைக்கு என்னோட பசங்க வச்சிருக்கலாம். ஓகே, அந்த மாதிரி வந்து தட் ஷேர்ஸ் கேன் பி டிரான்ஸ்ஃபர்ட். பட் வந்து இதே பிரைவேட் கம்பெனி இல்லை ஒரு சின்ன கம்பெனியாக இருந்தால் அது மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, இதில் வந்து ஈஸியாக யூ கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் த ஷேர்ஸ். ஓகே, சிமிலர்லி ப்ரொஃபஷனல் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, பிகாஸ் இட் நீட்ஸ் அ ப்ராப்பர் கார்பரேட் லாயர் வேணும். ஓகே, அந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் இருக்கணும், கார்பரேட் செக்ரட்டரி இருக்கணும். இது எல்லாமே வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேசிக்ஸ். They should have all these things. Okay, and then disadvantages of corporation அப்படின்னா what are the disadvantages அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு disadvantages of incorporation அப்படின்னா இப்போ இது எல்லாமே இருக்கும்போது வாட் இஸ் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னா என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, இப்போ உங்களுக்கு சத்தியம் ஸ்கேம் தெரியும் இல்லையா, சத்தியம் ஸ்கேம்ல வந்து there is a lot of public money involved. Okay, with Satyam. But அந்த சத்தியமோட டைரக்டர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சர்டைன் ரியல் எஸ்டேட் வந்து வாங்கி போட்டுட்டு அந்த ரியல் எஸ்டேட்டை வந்து தே ஹவ் இன்க்ரீஸ்ட் த ப்ரைஸ் அண்ட் தே ஹவ் சோல்ட் இட் டு சம் அதர் கம்பெனி. இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஷேர் ஹோல்டர் எனக்கு தெரியாது, நான் அந்த கம்பெனிக்கு நான் ஒரு 10,000 rupees ஐ வுட் ஹவ் இன்வெஸ்டட். ஓகே, பட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன்சைட் த கம்பெனி ஐ டோன்ட் நோ. கரெக்டா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது
இந்த இந்த கார்பரேஷன்ல இதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை நமக்கு. ஓகே, அதாவது நான் அந்த கம்பெனிக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்ற இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு தெரியாது. ஓகே, unless otherwise I am a director or first director or second director of the company where I will not be involved in very important decisions. ஓகே, இந்த படம் சொல்லும்போது நீங்கள் வாரிசு படம் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கினீங்கனாலே உங்களுக்கு நிறைய ஐடியா வரும். சரத்குமார், விஜய், இது நிறைய இது அந்த ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாகவே இட்ஸ் அ கார்பரேட் பர்சனாலிட்டி ஃபிலிம் அது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான டெசிஷன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து வெளியில் உள்ள ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு தெரியாது. ஸோ தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் an incorporation. Okay, so then we'll move on to next one. Incorporation contracts. இப்போ நான் இங்க போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இந்த சின்ன சின்ன டாட் வந்து இட் இஸ் கமிங் இன் பார்ட் ஏ. இந்த டாட் போட்டு ஒரு ரவுண்டு போட்டிருக்கிறது எல்லாமே இட் இஸ் கமிங் இன் பார்ட் பி அண்ட் பார்ட் சி. பார்ட் பி மெயினா. Okay, let us go on to memorandum of association. Memorandum சொன்னேன் இல்லையா, பேஜ் நம்பர் 42. ஸோ ஒரு மெமரண்டம்ல என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த கம்பெனியினுடைய நேமு, ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் அட்ரஸ்ஸு, அப்புறம் வந்து அப்ஜெக்டிவ், நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்கன்றது, அப்புறம் லயபிலிட்டி. இப்போ ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் இன்வெஸ்ட் பண்ணனா அவனோட லயபிலிட்டி என்ன, அண்ட் தென் கேபிட்டல், எவ்வளோ கேபிட்டலை போட்டு இந்த கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம், அண்ட் தென் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மீன்ஸ் ஹூ ஆர் ஆல் த மெம்பர்ஸ், who are all the shareholders, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மெமரண்டம்ல கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் மெமரண்டம். இது முக்கியமானது இல்லை, பட் இருந்தாலும் ஆல்ட்ரேஷன் என்ன அப்படின்னா, ஒரு மெமரண்டமை சேஞ்ச் பண்றது ஈஸி கிடையாது. அகெயின் we need to go to the register office and we need to change the memorandum. அதுக்கு வந்து செக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, செக்ஷன் 13 of 1. ஓகே, ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா செக்ஷன் 13, அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் 13 we need to change it. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு கேஸ் ஒன்று இருக்கு. ஐ வில் டெல் யூ ஒன் கேஸ். இது முக்கியமான கேஸ். என்னன்னா, ஒரு கம்பெனி வந்து தே வாண்டட் டு ஸ்டார்ட் தட் இஸ் அ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டீல் கம்பெனி, மேனுஃபேக்சர் கம்பெனின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு, அதுதான் வந்து மெமரண்டம் போட்டு அதனால தான் நம்ம வந்து ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ என்ன நடக்குது, அதையும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த டைரக்டர்ஸ். இன்னொன்னு என்ன பண்றாங்க, அந்த அது மட்டும் இல்லாம எக்ஸ்ட்ராவா நாங்க வந்து இப்போ அலுமினியமும் பண்ண போறோம் அப்படின்ட்டு புதுசா ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் எடுத்துட்டு வராங்க. ஓகே, அலுமினியம் பத்தி அவங்களுக்கு ஐடியாவே இல்லை, ஸ்டீல் பத்தி அவங்களுக்கு ஐடியா இருக்கு, அலுமினியம் பத்தி ஐடியா இல்லை. இப்போ புதுசா இன்னொரு ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு எடுத்துட்டு வராங்க இல்லையா. தட் இஸ் நத்திங் பட் அ சேஞ்ச் இன் த ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட். Okay, you cannot just like that decide in a big company, you cannot decide on whatever that you are going to do. Okay, இது வந்து எல்லாரும் உட்காந்து பேசி, ஓகே, அப்புறம் வந்து ரெஜிஸ்டர் வந்து கன்ஃபார்ம்டா வந்து பண்ண போறோமா அப்படின்றது இது பண்ணிட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல போயிட்டு திரும்ப வந்து ப்ராப்பரா வந்து you need to get it registered. Okay, so that is called alteration of memorandum. Okay, doctrine of ultra wires அப்படின்னா, இப்போ இதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அந்த வேலை இல்லாம எக்ஸ்ட்ராவா வந்து நான் வந்து இன்னொன்னையும் ப்ராசஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டாக்ட்ரின் ஆஃப் அல்ட்ரா வயர்ஸ். அல்ட்ரானாலே வந்து அவுட் ஆஃப் த ஸ்கோப், நான் என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும் அதுல இருந்து வெளியில போய் ஒரு வேலையை பண்ணனா தட் இஸ் கால்ட் அல்ட்ரா வயர்ஸ். ஓகே, அந்த மாதிரி அல்ட்ரா வயர்ஸ் பண்ண அப்படின்னா வந்து த கவர்மெண்ட் கேன் ப்ரொவைட் அன் இன்ஜெக்ஷன், தடை போடலாம். ஓகே, அப்புறம் வந்து நாளைக்கு எதனா லாஸ் ஆச்சுன்னா டைரக்டர்ஸ் மேலே தான் வந்து அந்த லாஸ் வந்து திருப்பி விட்டுருவாங்க. ஓகே, அதே அப்புறம் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து தப்பாக வாங்கியிருக்காங்க, அவுட் ஆஃப் ஸ்கோப்பில் போய் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அதுவும் வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ பிகம்ஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ நாளைக்கு வந்து ஒரு டார்ட் வந்து ஒன்று டெவலப் ஆகுதுன்னு வச்சுங்க, அது மூலமாக வந்து ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் ஆகுதுன்னா only the directors are responsible. So whenever there is a change in the object, okay, the company has to inform the proper shareholders. ஓகே, அது வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்கலாம், இந்த மாதிரி போகலாமா வேணாமா. இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு மைனிங் கான்ட்ராக்ட் வருது, இவன் வந்து வேற ஏதோ ஒரு சர்ஃபேஸ் மைனிங் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஓகே, திடீர்னு வந்து ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் மைனிங் கான்ட்ராக்ட் வருது அப்படின்னா சடனா வந்து ஹீ ஷுட் நாட் டேக் தட். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ரூல்ஸ் பிரகாரம் வந்து பண்ணி ஆகணும். ஓகே, ஆர்டிகிள்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் 3.4. சரி, இந்த ஆர்டிகிள்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 57. ஓகே,
கான்ட்ராக்ட்ஸ், நான் வந்து யாரோடலாம் கான்ட்ராக்ட் போட போறேன், எவ்வளோ அலாட்மெண்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் பண்ண போறேன், எவ்வளோ ஷேர் கேபிட்டல் போட போறேன், ஓகே, எவ்வளோ ஷேர்ஸ்னா வச்சுக்க போறேன், எவ்வளோ ஷேர்ஸ்னா பப்ளிக்ல விட போறேன், ஓகே, என்னென்ன ஷேர்ஸ்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறேன், எப்படி எப்படிலாம் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ண போறேன், யாரெல்லாம் டைரக்டரு, ஓகே, எவ்வளோ டிவிடெண்ட் நான் டிக்ளேர் பண்ணணும், ஓகே, அப்புறம் என்ன அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து ஷுட் பி இன் த ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன், ஏஓஏ அப்படின்வாங்க. ஓகே, தே வில் பி ஹேவிங் இட் இன் தட் ஏஓஏ. ஸோ மெமரண்டம்க்கு ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, மெமரண்டம்ல இட் இஸ் லைக் அ கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் பைபிள் மாதிரி. அது கம்பெனி என்ன பண்ண போது, யார் யார் மெம்பரு, ரெஜிஸ்டர்ட் அட்ரஸ் என்ன, இதெல்லாம் வந்து மெமரண்டம்ல இருக்கும். ஆர்டிகல் ஆஃப் அசோசியேஷன்ல வந்து டீட்டெயிலாக வந்து யார் யார் வந்து எவ்வளோ ஷேரு, யாருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஓகே, அப்புறம் வந்து டைரக்டர்ஸ் பேர், அப்புறம் டிவிடெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ஏஓஏல இருக்கும். ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணால் கூட நம்ம வந்து we need to make the changes in the registration. ஓகே, அது வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் கம்பெனி அஃபேர்ஸ் போர்ட்டலில் போய் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். இல்லைனா வந்து அப்படி பண்ணலினா இட் இஸ் அ இல்லீகல் அண்ட் இட் இஸ் அ வயலேஷன். ஓகே, ப்ராஸ்பெக்டஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராஸ்பெக்டஸ்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து ஒரு ஐபிஓக்கு போகிறேன், இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபருக்கு போகிறேன் வெளியில் அப்படின்னா, ஓகே, நான் வந்து பப்ளிக் வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு ஜென்ரல் பப்ளிக்கு டாடா ஸ்டீல் வந்து புதுசாக கம்பெனி ஒரு ஐபிஓ விடுறேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், I need to know about what is the company, what they are going to do for next 5 years, 3-year plan எல்லாமே எனக்கு தெரியணும். ஓகே, that will be it is in the prospectus. ஓகே, ஸோ ப்ராஸ்பெக்டஸ் என்னென்னலாம் இருக்கும்னு பாருங்க. ப்ராஸ்பெக்டஸ் will be having the register office information, company secretary information, page number 62. ஓகே, பேங்கர்ஸ், ட்ரஸ்டீஸ், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல இருக்கும். ஓகே, நான் பார்த்துட்டு ஓகே, இஃப் இட் இஸ் குட் அந்த கம்பெனி இஸ் வில் பிக் அப் இன் நெக்ஸ்ட் 3 years, இட் வில் ஹேவ் அ வெரி குட் க்ரோத் அப்படின்னா ஐ வில் கோ அண்ட் டெபாசிட் இன் தட், ஐ வில் கோ அண்ட் பர்ச்சேஸ் த ஷேர் இன் தட் கம்பெனி. ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் ப்ராஸ்பெக்டஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் கொஞ்சம் இதுவாக போயிடலாம். மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து அந்த ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதனா வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு மிஸ்டேட்மெண்ட்டா இருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஓகே, அதுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து தே வில் பி ஹேவிங் த பனிஷபிலிட்டி. இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் சிவில் லைபிலிட்டி அண்ட் கிரிமினல் லைபிலிட்டி. ஓகே, அதுவும் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் வந்து டாக்ட்ரின் ஆஃப் இண்டோர் மேனேஜ்மெண்ட். இண்டோர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா இப்போ வந்து நான் ஒரு ஷேர் ஹோல்டர். ஓகே, இட் இஸ் லைக் 100 crore கம்பெனி. நான் கம்பெனியில் வந்து ஒரு 10,000 ரூபாய் தான் போட்டிருக்கேன், ஒரு ஷேர் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா ஐ cannot go and direct the company's directors, or I don't have the privilege to question on the decisions taken because I have very limited amount of share. ஓகே, இண்டோர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து இன்டர்னலாகவே மேனேஜ் பண்ண அலோவ் பண்ணணும். ஓகே, எல்லாரும் வந்து 10,000 பேரும் வந்து போயிட்டு ஒரு டெசிஷனை வந்து மேக் பண்ணுவாங்க, டெசிஷன் எடுப்பாங்கன்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஸோ இண்டோர் அப்படின்னாலே வந்து தெர் இஸ் அ செர்டைன் டோர், ஓகே, வேர் ஒன்லி இன்டர்னல் பீப்புள் கேன் டேக் எ டெசிஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அ டாக்ட்ரின் ஆஃப் இண்டோர் மேனேஜ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஒரு முக்கியமான இதுதான் சார். இந்த ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் எதுனா இது நீங்க கொஞ்சம் படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டீடைல்டா இருக்கும். இது பேசிக்கா மேபி கொஸ்டின் வர வாய்ப்பு இருக்கு. ப்ராஸ்பெக்டஸ் சொல்றீங்களா? ஆமாங்க, ஓரளவுக்கு. ஏன்னா அது கம்பெனியுடைய என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு வரும். காமனா சொல்றேன், எல்லாரும் ஒரு ஜஸ்ட் பாத்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஓகே, பேஜ் நம்பர் 62ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல வந்து என்னென்னலாம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும். அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ் கேன் பி இன் 3 pages or 50 pages. அங்க வந்து ஒரு கம்பெனியினுடைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து தெரியணும் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியினுடைய ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் அதுல இருக்கும். ஓகே, அதாவது வந்து எவ்வளவு ஷேர் கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளவு, நீங்க அந்த 3.5.5ல ஏல இருந்து டிடி வரைக்கும் போட்டிருக்காங்க பாருங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அதுல இருக்கும். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அன் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் ஜெனரல் பப்ளிக். இதை பார்த்துட்டு தான் he will decide, okay, whether we want to buy this company share or not.
சரிங்களா? ம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வில் கோ ஆன் டு ப்ரொமோட்டர்ஸ் 2.10. ப்ரொமோட்டர்னா யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it is a group, okay, or it is a company. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த கம்பெனி வந்து ஃபார்ம் பண்றதுக்கு, ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு, ஓகே, இது எல்லாம் வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க மெயினா. ஓகே, ஒரு பேஜ் நம்பர் 82 பாருங்க, ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொமோட்டர்ஸ். இப்போ வந்து இந்த ஐடியா ஃபார்ம் பண்றதுக்கும் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணலாம், எப்படி கொண்டு போகலாம், எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். ஓகே, அவங்க வந்து யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா தே வில் நாட் பி அ ப்ராஃபிட் மைண்டட். ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு கொடுக்க பதிலாக என்ன பண்ணுவாங்க, சாதாரணமா ப்ரொமோட்டர்ஸுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர் கொடுத்துருவாங்க, ஒரு 20% ஆஃப் ஷேர். ஓகே, இந்தப்பா நீ வந்து 20% நீ வந்து கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்றது, ரெஜிஸ்டர் பண்றது, கம்பெனி செக்ரட்டரி டைரக்டரை வந்து நியமிக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து நீங்க பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரொமோட்டர்ஸ் கிட்ட கொடுத்துருவாங்க. ஸோ தி ப்ரொமோட்டர் வில் பி involved in idea forming. அதுக்கப்புறம் வந்து they can also decide the name of the company. Okay, they will explore the possibility of running it successfully. The promoter will not be doing only for this company. அவனே ஒரு 100 கம்பெனி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பான். ஓகே, ஸோ ஒரு 100 கம்பெனியை வந்து ரன் பண்ண வந்து டெஃபினட்டா வந்து ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணி தர்றதுக்கு he will help. ஓகே, அப்புறம் வந்து ப்ரொமோட்டர் நாமினேட் டைரக்டர்ஸ், சொலிசிட்டர்ஸ், பேங்கர்ஸ், ஆடிட்டர்ஸ், இது எல்லாமே ஒரு லோன் வாங்கி கொடுக்கறது, இது எல்லாமே வந்து அவன் பண்ணி கொடுப்பான். ஏஜென்சி லைக் தட். லைக் தட் ஏஜென்சி. ஏஜென்சி, ப்ரொமோட்டர்ஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ப்ரமோட்டர்ஸ் நீங்க சொல்ற மாதிரி 10 கம்பெனி அண்டர்டேக் பண்ணிப்பாங்க. இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல இருந்து சில கம்பெனி எப்படி க்ரோத் பண்றது, பேசிக் என்னென்ன பண்ணலாம், எப்படி பண்ணா எப்படி வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணி ப்ரமோட்டர்ஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்க சொல்ற மாதிரி some percentage of shares also provided to promoters. Yes, correct. சரிங்களா? இப்போ பாருங்க, இதுல இன்னொன்னு என்னன்னா, ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஆர் லயபிள் ஃபார் த மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன் ப்ராஸ்பெக்டஸ். ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல எதனா தப்பு பண்ணா கூட ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஆர் லயபிள். ஓகே, ஏன்னா வந்து முதலாளி வந்து பாத்தீங்கன்னா படிப்பறிவு இல்லாம கூட இருக்கலாம். ஓகே, வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இதை வந்து ரன் பண்றது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பீப்புள் ரன் பண்றதுனால தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள். அதனால தான் டைரக்டர்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி ரெஸ்பான்சிபிள்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? அண்ட் ப்ரொமோட்டர் இஸ் ஆல்சோ மெயின்லி ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ அவங்களுக்கு என்ன ரெம்யூனரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் பாயிண்ட் பேஜ் நம்பர் 83. ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து காம்பன்சேஷனோ ரெம்யூனரேஷனோ கொடுக்க மாட்டாங்க. தே வில் பி ப்ரொவைடட் சம் கான்ட்ராக்ட் ஆர் சம் அந்த கொஞ்சம் ஷேர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அவங்களுக்கு. ஓகேவா? நவ் லெட் அஸ் கோ ஆன் டு சாப்டர் 4. இப்போ 3 வரைக்கும் என்ன டவுட்ஸ் இருக்கா? Okay. We will go on to next chapter 4, members and shareholders. Okay, so members na yaru, page number 85. Okay, members are the persons whose name are entered in the register of members. இப்போ ஒரு கம்பெனியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இவங்கெல்லாம் மெம்பர்ஸ் அப்படின்றத வந்து அங்கே வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ தே பிகம் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி அண்ட் ஹூ தே ஆர் கால்ட் மெம்பர்ஸ். சம் மெம்பர்ஸ் மே பி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி ஆல்சோ. எல்லா ஷேர் ஹோல்டர்ஸுமே மெம்பர்ஸ் கிடையாது, நல்லா தெரிஞ்சுங்க. மெம்பர்ஸ் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸாக இருக்கலாம், ஆனால் எல்லா ஷேர் ஹோல்டர்ஸும் மெம்பர்ஸாக இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. இப்போ நான் ஒரு 100 ரூபாய்க்கு ஷேர் வாங்கியதை கூட நான் ஒரு மெம்பர் கிடையாது. ஓகே, ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டர். ஓகே, ஸோ but a member is a director. He can be the director or மெயினான ஒரு ஆளா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ who can be a member? பேஜ் நம்பர் 87 அங்கே பாருங்க. ஸோ ஃபாரினராக இருக்கலாம். ஓகே, இட் கேன் பி a under section, it is defined under section 11 of the Indian contract. ஓகே, a company is a legal person. இன்னொரு கம்பெனியே மெம்பரா இருக்கலாம். இப்போ வந்து சிஸ்டர் கம்பெனின்னு அவங்க தெரியுங்களா, ஒரு பேரண்ட் கம்பெனி, சிஸ்டர் கம்பெனி, அந்த சிஸ்டர் கம்பெனி ஒரு மெம்பரா இருக்கலாம். ஒரு ஃபாரினர் கேன் ஆல்சோ பி எ மெம்பர். இன்னொரு ஒரு கார்பரேஷன் ஆல்சோ கேன் பி எ மெம்பர். மேரிடு உமன் கேன் ஆல்சோ பி மெம்பர். எ ட்ரேட் யூனியன் கேன் ஆல்சோ பி எ மெம்பர். ஹூ கேனாட் பி எ மெம்பர்? ஒரு மைனரு,
அப்புறம் வந்து இன்சால்வன்சினா மஞ்சள் நோட்டீஸ் வச்சிருக்காங்க. ஓகே, என்னால் வந்து இனிமேல் எந்த கடனும் கட்ட முடியாத நிற்கிறான் பார்த்தீங்களா, இஸ் அன் இன்சால்வெண்ட். ஓகே, ஸோ ஹீ கேனாட் பி அ மெம்பர். ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் கேனாட் பி அ மெம்பர். ஓகே, ரிசீவர்னா வந்து ரிசீவர் இஸ் நாட் எலிஜிபிள் டு பிகம், இதை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி அதை விட்டுருங்க. ஜாயிண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஓகே, ஜாயிண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தன் வந்து ஒரு 10 கம்பெனியில் இருக்கான், ஒரு 10 கம்பெனி ஷேர் வச்சிருக்கான். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவனோட இப்போ நான் ஷேர் ஹோல்டர் அப்படின்னா அவனோட எனிமி கம்பெனியில் கூட நான் ஷேர் வச்சிருக்கலாம், தப்பு இல்லை. பட் ஆனால் மெம்பர் வந்து உள்ள இருக்கிற மெம்பர் வந்து இந்த கம்பெனியில் ஷேர் வச்சிருக்கானா இந்த கம்பெனியில் தான் ஷேர் வச்சிருக்கணும். அவனோட எனிமி கம்பெனியில் காம்படிட்டர் கம்பெனியில் போயிட்டு ஷேர் வச்சிருக்க கூடாது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து மெம்பர்ஸ் பற்றி. நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் ஆஃப் மெம்பர்ஸ். ஓகே, ஸோ லயபிலிட்டிஸ் இப்போ இவங்க வந்து இந்த மெம்பர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, தே ஹாவ் த ரைட் டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஷேர்ஸ், பேஜ் நம்பர் 93. ஓகே, தே ஹாவ் த ரைட் டு ரெசிஸ்ட் அண்ட் சேஃப்கார்டு த கம்பெனி, ரைட் டு ரிசீவ் டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த டிவிடெண்ட்டும் வந்து அவங்க தே ஹாவ் ரைட்ஸ். ஓகே, தே ஹாவ் த ரைட்ஸ் அண்ட் ஷேர்ஸ், they have the right to appoint directors, they have the right to share the asset on winding up. இப்போ ஒரு பெரிய லேண்ட் வாங்கி வச்சிருக்காங்க அந்த கம்பெனி பேரில் அப்படின்னா வந்து வைண்டிங் அப் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து அதை பிரித்து கொடுத்துருவாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ ரைட் டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டு அப்ளை டு ட்ரிபியூனல். இப்போ எதனா கோர்ட்டுக்கு போனோன்னா கூட தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ தே கேன் நாமினேட். ஸோ இதனுடைய ரைட்ஸ் எல்லாமே வந்து மெம்பர்ஸ்க்கு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, அதனால நான் விட்டுறேன். we will go on to chapter 5. ஷேர்ஸ். ஓகே, பேஜ் நம்பர் 103க்கு போயிடுங்க. ஷேர்ஸ் ஆன் செக்யூரிட்டிஸ். ஸோ ஷேர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 103 டெஃபினேஷன் பாருங்க. இட்ஸ் a very important definition. Share means a definite portion of capital of a company. See, ஒரு கம்பெனியை உருவாக்குறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து வேணுன்றது என்னது, கேபிட்டல் வேணும், மெம்பர்ஸ் வேணும். கரெக்டா? அதாவது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியில் பார்த்தீங்கன்னா 6M அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 6M அப்படின்னா மென்னு, மிஷினு, மணி, மெத்தட்ஸு, மேனேஜ்மெண்ட்டு, அப்புறம் வந்து மென்னு, மிஷினு, மணி, மேனேஜ்மெண்ட், அந்த இன்னொரு எம் சரி ஞாபகம் இல்லை. ஓகே, ஸோ 6M's இருந்தால் தான் ஒரு கம்பெனியை வந்து ஆரம்பிக்க முடியும். ஓகேவா, 6M's இருக்கணும். அப்படின்னா வந்து மணி வந்து ஒரு முக்கியமான வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு இது. ஸோ இந்த மணியை வந்து எப்படி வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறது. சி, நான் ஒரு 10 கோடி வேணும் அப்படின்னா என் கை காசை போட்டு எந்த கம்பெனி எவனுமே ஆரம்பிக்க மாட்டான் மோஸ்ட்லி. ஓகே, அப்படி ரன் பண்ணா அப்படின்னா வந்து அவனுக்கு வந்து விவரம் இல்லாமல் ஆரம்பிக்கணும்னு அர்த்தம். ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த கம்பெனியை வந்து ஷேர் கொடுக்கணும். ஓகே, மினிமமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது, ரைட்? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எப்படி இவன் வந்து கேபிட்டலை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறான். ஓகே, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஷேர்ஸ். ஸோ அந்த கேபிட்டலை வந்து will be divided into several number of shares. Okay, a person who buys a shares is called a shareholder. Shares are also called securities. Okay, so இப்போ வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஷேர் பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 105ல ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா அதை வந்து எல்லாருக்குமே பிரித்து கொடுக்குறது. ஓகே, தட் இஸ் கால்டு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். டிஃபர்டு ஷேர்ஸ் அப்படின்னா வந்து இப்போ நாளைக்கு கம்பெனி வைண்ட் அப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை வந்து ரிசர்வ் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே, தட் இஸ் கால்டு டிஃபர்டு ஷேர்ஸ். போனஸ் ஷேர்ஸ் அப்படின்னா வந்து இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி ஜாயின் பண்ணுறாங்க, இல்லைனா ஒரு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து போனஸ் ஷேர்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகே, இல்லைனா சில சமயம் வந்து எதனா கம்பெனி நல்ல ப்ராஃபிட் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, போனஸ் ஷேர்ஸ் தே வில் சப்ளை. ஓகே, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி லாஸ்ல போனாலும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து டிவிடெண்ட் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு தான் மெயின். ஓகே, தட் இஸ் கால்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ். குமுலேட்டிவ் ஒரு 4 இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஷேர்ஸ் இருக்கு. ரிடீமபிள் ஷேர் அப்படின்னா வந்து
நீங்கள் வந்து இப்போ நான் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் வச்சுருக்கேன், அதை வந்து ஈக்விட்டி ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இல்லை ஈக்விட்டி ஷேர் வச்சுருக்கேன், அதை ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிடீமபிள் ஷேர். அப்புறம் வந்து டிஸ்கவுண்ட் ஷேர். டிஸ்கவுண்ட் ஷேர்னா வந்து ஒரு 1000 ரூபாய் ஒரு ஷேர் அப்படின்னா எனக்கு வந்து 900 ரூபாய்க்கு வந்து அந்த ஷேர் கொடுப்பாங்க. ஓகே, டிஸ்கவுண்ட் ஷேர்ஸ். ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அப்படின்னா ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ் they can give a few shares which is called what is it called, employee share. Employees kunne kuda konja shares allocate பண்ணுவாங்க. Okay, so that is called as sweet equity shares. So இப்போ இவ்வளோ கொடுத்து நம்ம வந்து கேபிட்டல் இவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குறோம். அவங்க கிட்ட இருந்து நமக்கு ஒரு 1000 பேர் கிட்ட இருந்து நமக்கு காசு வரும். நம்ம அவங்களுக்கு என்ன இஷ்யூ பண்ணுவோம்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்போம். இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ ஷேர் இருக்கு, இவ்வளோ ஷேர் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க, இவ்வளோ ஷேர் இருக்கு, ஒரு சர்டிஃபிகேட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு கொடுப்போம். இப்போ வந்து அதே கம்பெனி வந்து நாளைக்கு ப்ராஃபிட் நல்லா ஜென்ரேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து ஷேர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. யாருக்கு? இந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு. ஓகே, ஸோ இந்த அலாட்மெண்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா அது பார்ட் பியில் வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அலாட்மெண்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அப்படின்னா வந்து எப்படி வந்து அந்த அலாட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, முதல்ல வந்து இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 ஷேர்ஸ் தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இது யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கறது, அதாவது இன்டர்னலாக எவ்வளோ வச்சிருக்கிறது, பப்ளிக் எவ்வளோ கொடுக்கறது, ப்ரொமோட்டருக்கு எவ்வளோ கொடுக்கறது, இந்த டெசிஷன் ரொம்ப முக்கியமான டெசிஷன். ஓகே, இது வந்து அலாட்மெண்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கீழே வரும். ஓகே, தென் மூவிங் ஆன் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். ஸோ அந்த ஷேர் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. ஷேர் சர்டிஃபிகேட்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குன்றதான் ஷேர் சர்டிஃபிகேட்டு. ஓகே, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அப்படின்னா வந்து பேஜ் நம்பர் 122க்கு போங்க. ஓகே, ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஷேர் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து வாட் ஆர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படின்னா வந்து யூ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த ஷேர். தெர் இஸ் அ டைம் பீரியட் ஃபார் டெபாசிட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர். வித்தின் 60 டேஸில் வந்து ஒரு ஷேரை நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணீங்கன்னா இட் ஹஸ் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட். ஓகே, அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா தே நீட் டு பே த ஃபைன் ஃபார் ஈச் எவ்ரி டே. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் லிமிட் ஃபார் இஷ்யூ ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வித்தின் 1 month தே நீட் டு டெலிவர். இந்த மாதிரி வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு சில இது இருக்கு. ஓகே, டைம் லிமிட்டு. இப்போ எனக்கு வேணான்ற ரெஃப்யூஸெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம். ஓகே, வித்தின் 90 days எனக்கு ஷேர் அலோகேட் பண்ணுறாங்க, எனக்கு வேணாம், எனக்கு பைசாவை கொடுத்துருங்கன்னு நீங்கள் வந்து அப்பீல் பண்ணலாம். ஓகே, தட் ஷுட் பி டன் வித்தின் 90 days. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஷேர்ஸு. அப்புறம் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அப்படின்னா வந்து 2 விதம் இருக்கு. டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து நானா வில்லிங்காக கொடுக்குறது டிரான்ஸ்ஃபரு. ஓகே, டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து வலுக்கட்டாயமாக அந்த ஷேரை வந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு பாஸ் பண்ணுறது பேர் டிரான்ஸ்மிஷன். ஓகே, ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் எப்பப்பெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா டெத் நடக்கிற பேஜ் நம்பர் 128. when there is a death of the major shareholder அப்படின்னா the shares will be transferred. Okay, and when there is a insolvency, ஒருத்தன் வந்து பாப்பர் ஆயிட்டான் அப்படின்னா வந்து அந்த ஷேர்ஸ் வந்து it has to be completely transferred. ஓகே, இதில் வந்து பெனால்ட்டி ஃபார் நான் கம்ப்ளைன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இஃப் யூ ஆர் நாட் கம்ப்ளைங் வித் த ப்ரொவிஷன், நீங்கள் வந்து இஷ்டத்துக்கு வந்து உங்களோட இன்டர்னல் கம்பெனி ஒரு திருட்டுத்தனமாக ஏதோ ஒரு ஷேர்ஸை வந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து அதை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் நியர்லி 5 lakh ஃபைனு. ஸோ அப்புறம் வந்து த ஆஃபீஸர் ஆஃப் த கம்பெனி வில் பி பனிஷபிள் வித் ஃபைன். ஸோ இதெல்லாம் கூட இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ அந்த சத்தியம் ஸ்கேமும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஷேர்ஸில் வந்து அவங்க வந்து பெரிய மோசடி பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த மூவிங் ஆன் டு இதெல்லாம் முக்கியமானது இல்லை, இதெல்லாம் பார்ட் ஏ பார்ட். ஓகே, டிவிடெண்ட். வில் கோ ஆன் டு டிவிடெண்ட். ஓகே, ஸோ டிவிடெண்ட் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் 152. 153க்கு வாங்க. ஓகே, பேஜ் நம்பர் 152ல ஃபர்ஸ்ட் லைன், dividend means portion of profits of a company divided among the shareholders. ஸோ ஒரு ப்ராஃபிட்டை வந்து நம்ம பிரித்து கொடுக்குறோம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு, அதுக்கு பேர் தான் டிவிடெண்ட். இப்போ எனக்கு வந்து 100 ரூபாய் ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்னா 100 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா நான் என்ன ஒரு சரி ஒரு 100 ரூபாய் வருது, 10 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஆளுக்கு நான் 10 ரூபாயை வந்து பிரித்து கொடுத்துட மாட்டேன்.
கொஞ்சம் கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டை வந்து ஐ ஷுட் செக்யூர் ஃபார் த growth ஆஃப் த கம்பெனி. ஓகே, மீதி உள்ளதை நான் வந்து அதில் வந்து ஒரு 30% வந்து நான் டிவிடெண்டாக கொடுக்குறேன் அப்படின்றத நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அதில். சரிங்களா? இப்போ இந்த டிவிடெண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக இந்த சோசியல் மீடியாலாம் ட்ரெண்ட் ஆச்சு. ஐடியாஸ் டு ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஹிட்டில் இருக்கு. எல்லா எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் வந்து கார் கொடுத்தாங்க, 50 கார் வாங்கி கொடுத்தாங்க. வெரி குட். நிறைய 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 எம்ப்ளாய்க்கு வந்து ஐபோன் கொடுத்தாங்க சோசியல் மீடியாவில். கம்பெனி நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஐடியாஸ் டு ஐடி அப்படின்ற கம்பெனி. 2 டைரக்டர் தான், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு. கம்பெனி வந்து நல்லா க்ரோத் ஆகி நல்லா போயிட்டு இருக்கு. இது ஜஸ்ட் இந்த இயரும் கொடுத்தாங்க, லாஸ்ட் இயரும் கொடுத்தாங்க. அது இது ஒரு டிவைடெண்டுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் நான் சோசியல் மீடியாவில் பார்த்த எக்ஸாம்பிள் ஷேர் பண்ணுறேன். போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சோசியல் மீடியாவில் ஐடியாஸ் டு ஐடின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு, இண்டியில் இருக்கு, நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு. இது இந்த டிவிடெண்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். இந்த டிவிடெண்டுன்றது பிரைவேட் கம்பெனிலையும் வரும், பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனிலேயே வரும். பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியில் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்கன்னா போனஸ் கொடுக்கறது இல்லை சம் ஃபெசிலிட்டி கொடுப்பாங்க, அதில் வந்துடும் டிவிடெண்ட்டு. ப்ரைவேட் கம்பெனியில் இந்த மாதிரி போனஸும் கொடுப்பாங்க, இன்னும் அவங்களுடைய ரைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, டைரக்டர்ஸோட ரைட்ஸ். ப்ரைவேட் கம்பெனியில் இந்த மாதிரியும் சம் கிஃப்டாகவும் வந்து டிவிடெண்ட்டை ஷேர் பண்ணுவாங்க. நீங்க வந்து இப்போ நீங்க வந்து ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல வந்து போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுங்களேன். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்ன பண்ணும், அவங்க ஒரு 100 கம்பெனில வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த ஒரு 100 கம்பெனி என்ன பண்ணும், அது வந்து ஒரு சில டிவிடெண்ட் கொடுக்கும். ஸோ இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் போடுறேன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு 100 கம்பெனி போட்டு அந்த 100 கம்பெனி டிவிடெண்ட் கொடுக்கும்போது இதெல்லாம் இவன் கன்சாலிடேட் பண்ணி இதை வாங்கி இதை ஷேர் பண்ணி கொடுப்போம். செட்டப்பும் இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து இதுல வந்து மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா அதாவது எல்லா ப்ராஃபிட்டையும் வந்து அவன் ஷேரும் பண்ணக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவன் எல்லா ப்ராஃபிட்டையும் வந்து ஷேர் பண்றான் அப்படின்னா வந்து ஷேர்னுடைய வேல்யூ வளராது. ஓகே, கம்பெனி செக்யூருக்காக சம் பர்சன்டேஜ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க. கரெக்ட். ஷேர் வந்து ஃபர்தரா வந்து க்ரோ ஆகணும் அப்படின்னா வந்து அவன் வந்து கம்பெனி வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் எதுலையாவது ஒண்ணுத்துல. இன்வெஸ்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணும்போது தான் வந்து கம்பெனி வளரும். அதனால வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டை தான் வந்து டிவிடெண்டா கொடுப்பாங்க. மீதி எல்லாம் வந்து தே வில் பி எக்ஸ்பேண்டிங் த்ரூ அதர் ரீஜன்ஸ், இல்லை வந்து அதர் ஸ்டேட்ஸ், இல்லை வந்து நான் வந்து இந்த ஷேர் எடுத்துட்டு போயிட்டு நான் வந்து வெளிநாட்டில் இன்னொரு ஒரு பிரான்ச் கம்பெனி கிரியேட் பண்றேன், இங்கே நல்லா போகுது, நான் அங்கேயே வந்து கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த எல்லா ப்ராஃபிட்டையும் ஷேர் பண்ணாம எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே, ஸோ ஏன் நம்ம சில சமயம் கேள்வி கேட்போம், நான் என்னங்க எனக்கு வந்து டிவிடெண்ட் இவ்வளோ கம்மியாக கொடுத்துருக்கீங்கன்னு நீங்க கேட்கலாம். ஓகே, வந்து அது வந்து கம்பெனியினுடைய growth-ஐ பொறுத்து தான் அது அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க. சரி, டெபெஞ்சர் அப்படின்னா ஸோ டிபெஞ்சர் இஸ் அ சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் லோன். டிபெஞ்சர்ஸ் அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ ஷேர்ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, பட் டிபெஞ்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கேரண்டீடு லோன். அப்படின்னா எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்தாதான் நான் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு டிவிடெண்ட்ன்ற முறையில் ப்ராஃபிட்ஸை ஷேர் பண்ணுவேன். பட் டிபெஞ்சர் அப்படின்னா வந்து டெஃபினட் அமௌண்ட் ஆஃப் லோன் மாதிரி, கிட்டத்தட்ட லோன் மாதிரி தான். நீங்கள் நான் வந்து ஒரு 10 கோடி ரூபாய் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு 12% இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா வந்து அந்த 12% லோன் இஸ் கால்டு டிபெஞ்சர். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட்லி இட் இஸ் அ லோன் ஒன்லி. டிபெஞ்சர் மீன்ஸ் borrowing. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, 157ல a company requires a loan of 1 lakh. It may be divided into 1000 units. ஓகே, each of value of 100. ஓகே, அது வந்து ஒரே ஒரு கம்பெனிக்கும் ஒரே ஒரு கம்பெனியாகவும் இஷ்யூ பண்ணலாம், இல்லைனா வந்து பப்ளிக்கும் அவங்க வந்து ஷேர் பண்ணலாம் டிபெஞ்சர்ஸ். ஓகே, ஒரு பெரிய அமௌண்ட்ல வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து ஏன்னா வந்து 12% தான் வந்து 12% தான் வந்து அவன் வந்து இதுவாக கொடுப்பான். நாளைக்கு வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து 30% வந்தால் கூட டிபெஞ்சர்ஸ் ஷேர் பண்ண மாட்டான், டிவிடெண்டாக தான் அதை வந்து they will be providing. ஸோ டிபெஞ்சரில் வந்து ரிஸ்க்கு வந்து கம்மி, ப்ராஃபிட்ஸும் கம்மி. டிவிடெண்டில் வந்து ரிஸ்க் ஜாஸ்தி, ப்ராஃபிட்டும் ஜாஸ்தி. ஓகே, ஸோ சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஆஸ்ட் இன் பார்ட் ஏ. சார்ஜ்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஹை லெவலாக சொல்கிறேன். சார்ஜ் மீன்ஸ் ஆக்சுவலி
it is a security for payment of debt. இப்போ நான் வந்து ஒரு லோன் வாங்கியிருக்கேன்னா எதனா ஒரு மார்ட்கேஜ் பண்ணி வாங்குறேன் இல்லையா, that is called as a charge. Now let us move on to the next point, nature and position of directors, chapter 6. Okay, page number 167. Company is an artificial person. It has neither body or soul. A corporation is artificial, invisible and intangible. Correct? It cannot manage its affairs on its own. It has to be done by human agents. Yaar are the human agents? They are the managers. They are also called directors. Okay, they are collectively known as board of directors. ஒரு 4 directors சேர்ந்தாங்கன்னா ஒரு இடத்துல போய் டெசிஷன் எடுக்கிறாங்கன்னா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. அதை வந்து போர்டுன்னு கூப்பிடுவாங்க. Okay, the directors of company are its eyes, ears, brain, hand, nerves and other essential limbs. இப்படி வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு உடம்பு தான். ஓகேவா, அதில் வந்து உயிர் கொடுக்கறது இந்த டைரக்டர்ஸ் தான். அதை வந்து எப்படி மூவ் பண்ணுறது, எப்படி வந்து க்ரோ பண்ணுறது, இது எல்லாமே வந்து டைரக்டர்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து மினிமம் டைரக்டர்ஸ் ஃபார் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் கம்பெனி. ஓகேங்களா, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் அண்ட் நாமினி டைரக்டர். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்டின்றவர் இருப்பார். எம்டி இஸ் கால் த ஃபுல் டைம் டைரக்டர். ஓகே, அவர் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர். அவர் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டெசிஷன்ஸ் வந்து அவரே வந்து இண்டிபெண்டாக எடுப்பார். ஓகே, அன்லஸ் இட் இஸ் அ வெரி பிக் இது. ஹி மே பி கால்ட் அஸ் அ சிஇஓ ஆர் டைரக்டர் ஆஃப் called as a CEO. Okay, அவர் என்னென்னலாம் பாருங்க, he must not be a promoter, he must not be having a pecuniary relationship with the other company. இன்னொரு கம்பெனியோட அவன் வந்து டைரக்ட், இப்போ இந்த சத்தியம் ஸ்கேமே அதான். இந்த சத்தியம் வந்து 2 கம்பெனியை ஓப்பன் பண்ணிட்டு இன்னொரு கம்பெனியில ஷேர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அந்த ஷேரை வந்து டம்மி ஆக்கிட்டானுங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டைரக்டர்ஸ் should not have the relationship with pecuniary relationship with other company. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா he must not be an employee or proprietor of partner of other company. He must not hold 2% of more than voting power. Voting power ஒரு டெசிஷன்ல அவனுக்கு 2% தான் இருக்கும். He must not be a CEO or director of any other non-profit organization. Okay, ஸோ எப்படி ஒரு டைரக்டரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இட்ஸ் மெயின் கொஸ்டின். ஓகே, யாரால எப்படி எல்லாம் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க பாருங்க. they are appointed by the articles of the company. ஓகே, அவங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட் வந்து ஆர்டிகல்ஸில் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகணும். அப்பாயின்மெண்ட் வந்து ஜெனரல் மீட்டிங்கில் முடிவெடுப்பாங்க. தே மே பி செலக்டட் பை நாமினேஷன். ஓகே, the board may appoint any person as a director. ஓகேவா, அப்புறம் வந்து ரீஅப்பாயிண்ட்டும் பண்ணலாம் டைரக்டரை. அப்புறம் வந்து ஃப்ரெஷ் அப்பாயின்மெண்ட்டும் பண்ணலாம். ஓகே, அப்புறம் வந்து போர்டு தான் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். பேஜ் நம்பர் 172. அப்புறம் வந்து பை ஓட்டிங். இப்போ வந்து ஒரு 50% மேலே இருக்கு அப்படின்னா வந்து அந்த இவங்க வந்து ஓட்டிங் பண்ணி அவங்கள செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, பை ப்ரொபோர்ஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் நாட் லெஸ் தேன் 2/3. இப்போ ஒரு குரூப்பா இருக்கிறாங்க ஒரு ஜெனரல் மீட்டிங்ல அப்படின்னா வந்து ஒரு 40 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த வாரிசு படத்துல நீங்க பார்க்கலாம், அவன் வந்து அந்த சிஇஓவை செலக்ட் பண்றதுக்கு அது ஒரு சீன் ஒன்று வரும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பை ப்ரொபோர்ஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் 2/3 ஆஃப் த பர்சன்ஸ் இருக்கணும் வந்து இதுவாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு. சரிங்களா, அப்புறம் பை ட்ரிபியூனல். சம்டைம்ஸ் கோர்ட் ஆல்சோ வில் அப்பாயிண்ட் டைரக்டர். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்தியன் ஆயில் இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் கார்பரேஷன் தானே, இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி ஐஏஎஸ் தான் வந்து டைரக்டர்ஸாக இருப்பாங்க. ஓகே, and that sometimes if there is a dispute the court will appoint them as a director. Okay, then qualifications of a director. Qualification பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 175. ஒரு கம்பெனிக்கு கோர்ட் எப்போ சார் டைரக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணோம்? எப்போ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணோன்னா மெயினாக வந்து இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அவங்க வந்து கம்பெனியினுடைய நடவடிக்கைகளை வந்து மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ வந்து கரெக்டாக வந்து கம்பெனி ஆக்ட் பிரகாரம் தான் வந்து கம்பெனி ரன் பண்ணுறாங்களா இல்லைனா வந்து மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுறாங்க, ஆனால் வந்து எங்கேயாவது ஃப்ராட். கம்பெனி இன்சால்வன்சி அப்படின்னு மத்தியில் பேசணும் இல்லையா இடையில?
ஆமா. இன்சால்வன்சி கம்பெனி லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ கோர்ட்ல இருந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு டைரக்டர். அது இருக்கு, அது லாஸ்ட் சாப்டர்ல வரும், நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஓகே. வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வைண்டிங் அப்ல வந்து வைண்டிங் அப் வரும் அந்த பாயிண்ட் நான் சொல்றேன். ஓகே சரி. ஓகே, ஸோ qualifications of director, page number 175. A directory must not hold qualification shares. Okay, directory must not have been convicted. Criminal case, liability case மேல இருக்கக்கூடாது. The director must not be insolvent. The director must obtain shares within 2 months. Okay. அப்புறம் வந்து டைரக்டர் மஸ்ட் ஹவ் பெய்டு கால்ஸ் ஹிஸ் ஷேர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. பெய்டு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஷேர் வந்து பே பண்ணாமலே ஒரு சில ஷேரை வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் பே பண்ணுறேன்ட்டு. ஓகே, பட் டைரக்டர் வந்து கண்டிப்பாக பே பண்ணி தான் வாங்கியிருக்கணும். ஸோ யாரெல்லாம் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பாருங்க. ஆஃப் அன் அன்சவுண்ட் மைண்ட், ஓகே, அண்ட் அன் இன்சால்வெண்ட், அப்புறம் வந்து ஹூ காட் கன்விக்டடு, அப்புறம் வந்து who has not paid the share for 6 months, who is fraud, who has not filed any financial statements, who has not failed to file annual returns. இதெல்லாம் வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து அப்புறம் வந்து pay any dividend declared, டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் பே பண்ணல. ஓகே, இவங்கெல்லாம் வந்து குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் கிடையாது. ஓகே, ஸோ ரிமூவல் அண்ட் ரெசிக்னேஷன் வந்து இது ஜென்ரல் தான். இது வந்து டைரக்டர்ஸ் கேனாட் பி ரிப்போர்ட், டைரக்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ரெசிக்னேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பண்ணலாம் டைரக்டர்ஸ் அப்படின்னா, ஹி வாண்ட் டு கிவ் அ நோட்டீஸ் இன் ரைட்டிங் டு த கம்பெனி. அந்த போர்டு ஷுட் அக்செப்ட் த ரெசிப்ட் ஆஃப் சச் நோட்டீஸ் ஆஃப் த சேம் அண்ட் கம்பெனி கேன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து ரிசைன் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் சில சமயம் வந்து லே ஆஃபும் பண்ணலாம் அந்த டைரக்டரை. ஓகே, ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங்ல எதனா ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா அந்த ஜெனரல் மீட்டிங்ல வந்து பேசி அவங்கள வந்து தூக்கியும் போட்டுக்கலாம். ஸோ இது வரைக்கும் வந்து இந்த பவர்ஸ் டியூட்டிஸ் எதுலையுமே கேட்கல, பட் ஜென்ரலாக வந்து நீங்கள் புக்கில் படிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஒரு பவர் ஆஃப் போர்ட் டைரக்டர் என்ன, டியூட்டிஸ் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஓகே, டியூட்டினா என்ன, மோஸ்ட்லி ஹி ஷுட் ஆக்ட் ஆனஸ்ட்லி, பேஜ் நம்பர் 183. ஓகே, ஹி ஷுட் டியூட்டி டு டேக் கேர் ஆஃப் த கம்பெனி, he should attend board meetings, he should not delegate powers. ஓகே, அவங்களுடைய பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் யாருக்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது. கடைசியாக இங்கே வாங்க, இந்த டின் வாங்க. இந்த டின் ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட். ஈவன் தோ இட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், ஐ வில் டெல் யூ வாட் இட் இஸ். ஓகே, டின் அப்படின்னா வந்து எப்படி வந்து கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு கார்பரேட் ஐடென்டிட்டி நம்பர் இருக்கோ அதே மாதிரி எல்லா டைரக்டர்ஸுக்கும் ஒரு டின்னு ஒன்று இருக்கும், டைரக்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர். ஓகே, நமக்கு வந்து பேன் நம்பர், ஆதார் கார்டு இருக்க மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டின்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகே, இந்த டின் வந்து 1 person should not have more than 1 din. ஓகே, பேஜ் நம்பர் 189 வாங்க. ஸோ இந்த டின்னு வச்சு தான் வந்து இந்த கம்பெனி, இந்த எம்சி, அந்த கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் இது இருக்கு இல்லையா, மினிஸ்ட்ரி, தே வில் செக் வெதர் இவன் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஆள் தானா. ஓகே, நம்ம சிவில் செக் மாதிரி வந்து இந்த டின் செக் பண்ணிட்டு தான் வந்து உள்ள விடுவாங்க. ஓகே, ஸோ அவன் மேலே எந்த கேஸும் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ வந்து சார்ஜ் இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து இப்படி ஒரு டைரக்டர் ஆகணும் அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு டின் நம்பர் அலாட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் we will move on to மேனேஜ்மெண்ட். இது எனக்கு என்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? நான் 2 chapters தான் இருக்கு. ஓகே, we will move on to meetings. ஓகே, மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம், லெட் அஸ் ரீகேப் குவிக்லி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெஃபினேஷன் ஆஃப் அ கம்பெனி, அப்புறம் கைண்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் பார்த்தோம். தென் வி லுக்ட் இன்டு ஹவ் எ கம்பெனி கேன் பி ஃபார்ம்டு, அண்ட் தென் வி ஸ்போக் அபவுட் வாட் ஆர் த டாக்குமெண்ட்ஸ். ஓகே, மெமரண்டம், அப்புறம் வந்து ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன், ப்ராஸ்பெக்டஸ், இதெல்லாம் பார்த்தோம். அண்ட் தென் வி கேம் டு த மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸை பற்றி பார்த்தோம். தென் வி டிஸ்கஸ்ட் ஆன் த ஷேர்ஸ், டிவிடெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் பார்த்தோம். எப்படி வந்து ப்ராஃபிட்டை ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து டைரக்டர்ஸை பார்த்தோம். ஓகே, ஹவு த டைரக்டர்ஸ் ஆர் அப்பாயிண்டட், இதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்புறம் ஃபைனலாக வந்து டின் நம்பர் பார்த்தோம். நவ் ஹவு இஸ் த கம்பெனி கெட்டிங் மேனேஜ்ட். ஓகே, ஸோ இது நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க, அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க, அதை வந்து போய் விற்கிறாங்க. சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு, ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு, இதெல்லாம் வந்து நடக்குது இல்லையா.
இதெல்லாம் வந்து ஒரு கம்பெனியோட ரெகுலர் ப்ராசஸ். இந்த ரெகுலர் ப்ராசஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா we need to manage all these things in order to generate the profit. Profit is our common motive for any company. Okay, revenue generate பண்ணோம் with profit generate பண்ணோம். Profit இல்லாம revenue generate பண்றதும் waste தான். Okay, so there should be a communication between major stakeholders of the company or directors or the senior members in the company to take which direction the company should go. Okay, அப்படின்றதுக்கு they will be having a daily meeting, monthly meeting, quarterly meeting, annual meetings. சரியா? ஸோ பேஜ் நம்பர் 192 வாங்க. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் மேனேஜ்மெண்ட்டு. வாட் கைண்ட் ஆஃப் மீட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 types ஆஃப் மீட்டிங்ஸ் ஆர் தேர். ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங். ஸோ ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங் அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் 1 year. ஓகே, அங்கே வந்து அந்த 1 yearல வந்து அந்த கம்பெனியினுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டை ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. ஹவு மச் த கம்பெனி ஹஸ் ஜென்ரேட்டட், ஓகே, ஹவு மச் அசட் இட் ஹஸ் கிரியேட்டட், ஓகே, எவ்வளோ ப்ராஃபிட்ஸ் வந்திருக்கு, அதை எப்படி பிரித்து கொடுக்க போகிறோம், எதுக்கு என்ன ஃபர்தராக நம்ம க்ரோத் பண்ண போகிறோம், இது எல்லாமே வந்து அந்த ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங்கில் தே வில் டிஸ்கஸ். எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜெனரல் மீட்டிங் அப்படின்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங் ஒரே ஒரு தடவை தான் நடக்கும். எக்ஸ்ட்ராடினரி அப்படின்னா நீட் பேசிஸில் நடந்துகிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அந்த மீட்டிங் பை நேஷனல் கம்பெனி லா ட்ரிபியூனல் அப்படின்னா வந்து கோர்ட்டோட ஒரு தடவை எப்போனா வேணும் அப்படின்னா தே வில் பி ஹேவிங் தட் மீட்டிங் அலாங் வித் த கோர்ட் மெம்பர்ஸ், அலாங் வித் த ரெஜிஸ்ட்ரர்ஸ் அவங்கலாம். ஸோ ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆஃப் த வேலிட் மீட்டிங் இங்கே பாருங்க. ப்ரொசீஜர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ பேஜ் நம்பர் 197. மீட்டிங் மஸ்ட் பி கால்டு பை ப்ராப்பர் அத்தாரிட்டி. ஓகே, ஒரு மீட்டிங்க்கு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி வி ஷுட் சென்ட் அ நோட்டீஸ் ஆர் அ மீட்டிங் இன்வைட். ஓகே, தேர் ஷுட் பி அ கோரம் ஆஃப் த மீட்டிங். கோரம்னா வந்து எப்படிலாம் அந்த மீட்டிங் நடக்கணும், அஜெண்டா மாதிரி. ஓகே, சேர்மேன் இருக்கணும். இப்போ வந்து and then if they are taking a decision in that meeting அப்படின்னா வந்து whether half of the 51% இல்லைன்னா 2/3 of the group அதுக்கு எதனா ஒரு போலிங். ஓகே, அந்த போலிங் மெக்கானிசம் இருக்கணும். ஓகே, அஜெண்டா இருக்கணும், ரெசல்யூஷன் இருக்கணும். ஃபைனலாக வந்து என்ன வந்து டிசைட் பண்ணணும், அதை வந்து எப்படி வந்து ஃபைனலாக கம்யூனிகேட் பண்ணணும் டு த பப்ளிக்கோ டு த இன்டர்னல் மெம்பர்ஸோ, எப்படி கம்யூனிகேஷன் மெக்கானிசம் போகணுமோ இது எல்லாமே இருக்கணும். அண்ட் தென் ஃபைனலி தேர் ஷுட் பி மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆடிட்டர் அண்ட் ஆடிட்டர் வந்து மெயினாக இதில் கேட்டிருக்காங்க, பார்ட் பியில் 2 தடவை கேட்டிருக்காங்க. பேஜ் நம்பர் 207. ஸோ auditor is an examiner, okay, and the evaluator of the accounts of the company. The auditor என்ன பண்ணுவார், மெயினா என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன்ல நடந்திருக்கு ஒரு கம்பெனியில். Okay, there will be multiple transactions, internal transfer, sales, okay, salaries, இதெல்லாம் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க இல்லையா, இது எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் he will audit. Okay, he has the rights to audit, plus he can also check whether the company is working under the Companies Act. Let me show you Companies Act here. Okay, just for a quick reference. So இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா Companies Act 2013. Okay, so chapter 2 இங்கே பாருங்க, நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கம்பெனி, மெமரண்டம், ஆர்டிகல்ஸ், இது எல்லாத்துலேயும் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க எப்படிலாம் வந்து அந்த இது இருக்கணும்னு சொல்றது. And then chapter 3ல வந்து பப்ளிக் ஆஃபர், ஓகே, பவர் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ், இதெல்லாம் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க சாப்டர் 3ல. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த சிஏஓ இல்லைன்னா ஆடிட்டரோ, ஓகே, தே ஷுட் பி ஹேவிங் அ கம்ப்ளீட் ஐடியா ஹவு த கம்பெனி இஸ் ரன்னிங் அக்கார்டிங் டு த நார்ம்ஸ் அண்ட் டைரக்ஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஷேர் கேபிட்டல் பாருங்கள், எப்படிலாம் வந்து ஷேர் இதனுடைய டெஃபினிஷன் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ் ஆக்டில் இந்த மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் இதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். மேனேஜ்மெண்ட்டு, ஓகே, டிவிடெண்ட் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணணும், யார்கிட்டலாம் கொடுக்கணும், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிவிடெண்ட்டு, ஓகே, ஆடிட் அண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் எப்படி அப்பாயின்மெண்ட் ஆடிட் பண்ணணும், இது எல்லாமே வந்து இங்கே வந்து இந்த ஆக்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இதுபடி தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இதுபடி ஃபாலோ பண்ணாதான் உங்களுக்கு கம்பெனியினுடைய அப்ரூவலே கொடுத்து ரெஜிஸ்டரே பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டிங் ஆஃப் போர்டு, இது எப்படி மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணணும், இதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆக்டில். ஸோ நியர்லி தேர் ஆர் பாருங்க, கம்பெனி நேம் நீங்கள் வந்து ரிமூவல் ஆஃப் கம்பெனிஸு,
அப்புறம் வந்து வைண்டிங் அப், ஃபைனலாக வந்து வைண்டிங் அப். ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து சாப்டர் 21, 22, 23, 24, 25 நியர்லி 24 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, 470 செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நீ எல்லாமே வந்து இது வந்து சாப்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம டைரக்ட் இது. ஓகே, நீங்கள் வந்து கம்பெனி லா பிடிஎஃப்னு போட்டிங்க, கம்பெனி ஆக்ட் பிடிஎஃப் அப்படின்னாலே வந்துடும். கம்பெனி ஆக்ட் 2013 பிடிஎஃப் அப்படின்னு கூகுளில் போட்டிங்கனாலே வந்துடும். ஓகே, ஸோ இது நீங்கள் பாருங்கள். let us go into the topic quickly. So auditor பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். And then no rights of auditors, page number 209 பாருங்க. Duties of auditors. Okay, how he has the duty to check the accuracy of the accounts. He has the duty to check the balance sheet, profit and loss accounts. Okay, he has to maintain accounting standards. Okay, personal opinion, இதெல்லாம் வந்து லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் யார்கிட்ட வாங்கியிருக்காங்க, ஓகே, எப்படி பே பண்ணுறாங்க அந்த லோன்ஸை, ஷேர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கொடுக்குறாங்களா இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து he can able to audit. That is why he is called as an auditor. An auditor should be a chartered accountant. Okay, so இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையில்லை. இதெல்லாம் வந்து probably, so I will tell you what it is. Prevention of operation அப்படின்னா வந்து ஒரு கம்பெனியில் வந்து பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னா, பிரச்சனைனா ஆப்ரேஷன். ஓகே, ஆப்ரேஷனை வந்து பவர் இருக்கு, பட் he has abused the powers. ஓகே, so if he is abusing the powers as a director அப்படின்னா வந்து எப்படி வந்து அதை வந்து காப்பாத்துறது, ஓகே, அதை பற்றி தான் வந்து படிக்கிறது தான் வந்து ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் அண்ட் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அண்ட் தென் அப்போ தான் வந்து ட்ரிபியூனல் உள்ள வருது. ஓகே, ட்ரிபியூனல் வந்து என்ன சொல்லுது, பேஜ் நம்பர் 220 ரெகுலேஷன் ஆஃப் கண்டக்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அஃபேர்ஸ். அவங்க தான் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க கோர்ட்டு வந்து. ஓகே, பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து they are checking it out. ஓகே, ஸோ டெர்மினேஷன் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட்ஸ், மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட், இதெல்லாம் வந்து they will figure out there is a mismanagement and they will make an alternative management for that. Okay, and then we will go on to final thing which is winding up. Winding up பாருங்க, எத்தனை தடவை கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, பார்ட் பில 1 2 3 5 தடவை கேட்டிருக்காங்க. ப்ரொசீஜர் ஃபார் வைண்டிங் அப், வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் வைண்டிங் அப்? வைண்டிங் அப் மீன்ஸ் putting an end. It is the last life cycle of a company. Okay, wind up பண்ணிட்டு திரும்ப ஓப்பன் பண்ண முடியுமானா திரும்ப வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஓகே, வைண்டிங் அப்னா லீகலி வந்து அந்த சாப்டரே க்ளோஸ் பண்றாங்க. Okay, winding up is a process by which the existence of a company comes to an end. It is the last stage of the life of the company. This is also called liquidation. Okay, இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, a company will not be dissolved immediately. ஓகே, அதுக்கு வந்து சர்டைன் ரூல்ஸ், சர்டைன் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஓகே, எப்படி வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும்னு சொல்றது, that is what we will see in this chapters. ஓகே, and then பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் வைண்டிங் அப் 230. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல பாருங்க. வைண்டிங் அப்புக்கு ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு ஷிப் வச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அந்த ஷிப்பு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் காஸ்டிங் அரௌண்ட் 20 crores. ஓகே, அவங்களோட வேலையே வந்து அந்த ஷிப்பு வந்து இங்கே இந்தியாவிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு கொண்டு போயிட்டு சரக்கை இறக்குற கப்பல் மட்டும்தான் அவங்களுடைய வேலை. அந்த கப்பலில் இருக்கிற சரக்கும் அவங்களுக்கு கிடையாது, கப்பல் மட்டும்தான் அந்த கம்பெனியினுடையது. ஓகே, கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 பேர் தான் வந்து அந்த கம்பெனியில் வேலை செய்கிறாங்க. ஓகே, இட் இஸ் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து லாபம் வருது. ஒரு டைமில் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு பிரித்து கொடுக்குறாங்க, எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு டைம் என்ன ஆகுது, அந்த கப்பல் வந்து கடலில் மூழ்கிடுது. ஓகே, இப்போ அந்த கடலில் முழுகினதுக்கு அப்புறமா அதில் உள்ள இருக்கிற பல கோடி சரக்கும் மூழ்கி போகுது. இப்போ the company has to decide. ஓகே, இப்போ அந்த லாசஸ் வந்து எப்படி அந்த
கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றது தட் இஸ் கவர்ட் அண்டர் இன்சூரன்ஸ். ஸோ இன்சூரன்ஸ் தே வில் டேக் ஆஃப். கப்பல் வந்து 20 crore இன்வெஸ்ட் பண்ணி ரன் பண்ண கப்பலும் உள்ளே போயிடுச்சு. இப்போ அந்த கம்பெனியை மூடணுமா வேணாமா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணும்போது மேஜர் லாஸஸ் ஹஸ் ஹேப்பன் டு த கம்பெனி. இதுக்கு மேலே அது மேலேயே வர முடியாது. இருக்கிறதே ஒரு 10-15 எம்ப்ளாயிஸ் தான் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி தான் கிங்ஃபிஷர் ஏர்லைன்ஸ். கிங்ஃபிஷர் வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டான். அதுக்கு உண்டான ரிட்டர்ன்ஸ் வரல. கம்பெனி இஸ் கோயிங் இன் லாசஸ். ஓகே. அண்ட் தட் டூ இட் இஸ் எக்ஸ்போனென்ஷியல் லாஸ். அப்படி போகும்போது he can't run a company. Okay, like that. So the company has decided to close by itself. Okay. ஸோ அந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணும்போது நிறைய ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து காசு போட்டிருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேனிக் ஆகக்கூடாது. நிறைய பேர் வந்து லோன் கொடுத்துருப்பாங்க, அவங்க பேனிக் ஆகக்கூடாது. ஓகே. நிறைய கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த அந்த கம்பெனியை நம்பி. ஓகே. பாதி தான் வந்து வேலை ஓடி இருக்கும், மீதி பாதி வந்து வேலை ஓடாமல் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது வந்து அவங்க வந்து திடீர்னு வந்து கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தே ஆர் ஆல்சோ இன்கரிங் லாசஸ். ஓகே. அப்போ தான் வந்து தி ட்ரிபியூனல் கோர்ட் வில் கம் இன் டு த பிளேஸ். ஓகே. எப்படி வந்து இதை வந்து நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணுறது. ஓகே. பேஜ் நம்பர் 231 வாங்க. வைண்டிங் அப் பை ட்ரிபியூனல். ஸோ வைண்டிங் அப் அப்படின்னா வந்து ஒரு கம்பெனியை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து எப்போ க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க? 231. இந்த கம்பெனி இஸ் அனேபிள் டு பே இட்ஸ் டெப்ஸ், கடனை கட்ட முடியல, பை ஆக்டிங் அகெயின்ஸ்ட் சர்டன் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே. ஒன்று பிளான் பண்ணிட்டு ஒன்றுத்துல காலை வச்சு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணி அது லாஸ் ஆகி டோட்டல் கம்பெனியே லாஸ் ஆகுது. அப்புறம் வந்து த கோர்ட் ஹேஸ் ஆர்டர்டு த வைண்டிங் அப் ஆஃப் த கம்பெனி. ஏதோ ஒரு ஃப்ராடுலண்ட் ஆயிருக்கு, ஏதோ ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஃபைல் பண்ணும்போது பயங்கரமான லாஸஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே. இதெல்லாம் வரும்போது தான் வந்து தி கோர்ட் இஸ் கம்மிங் இன் டு த எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஸோ இந்த வைண்டிங் ஆஃப் கம்பெனி வந்து யார்கிட்டலாம் காட்டணும்? பெட்டிஷன் கொடுக்கணும். 233 செக்ஷன் 272 பாருங்க. இந்த பெட்டிஷனே வந்து எப்படிலாம் கொடுக்கணுன்றது இருக்கு பாருங்க. இந்த வைண்டிங் அப் வந்து யார்கிட்டலாம் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனிக்குள்ள இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ் கிட்ட சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனிக்கு உள்ள இருக்கிற எல்லார்கிட்டையும் சொல்லணும், இந்த மாதிரி கம்பெனி நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ண போறோம். அப்புறம் எனி கிரெடிட்டர், யாரெல்லாம் கடன் கொடுத்தவனுங்க, எனி ப்ராஸ்பெக்டிவ் கிரெடிட்டர். ப்ராஸ்பெக்டிவ்னா வந்து இனிமேல் கடன் கொடுக்க போறவங்க. அக்ரிமெண்ட் இருக்கு பட் இன்னும் கடன் கொடுக்கல, இனிமேல் கடன் கொடுக்க போறவங்க. எனி கான்ட்ரிபியூட்டரி, ஏற்கனவே வந்து பை டிஃப்ரெண்ட் மீன்ஸ் தே ஹவ் கிவன் அஸ் தி லேண்டோ இல்லைன்னா ஏதோ கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு சொல்லணும். ரெஜிஸ்ட்ரார் கிட்ட சொல்லணும், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட சொல்லணும், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட சொல்லணும். இவ்வளோ பேருக்கு நம்ம சொல்லிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் கம்பெனியை வந்து க்ளோஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ அண்ட் தென் ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேர் வில் பி அன் அப்பாயின்மெண்ட். இதை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர்லாம் கேட்டுட்டாங்க இல்லையா. ஸோ ஓகே, கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணுறது நியாயம் அப்படின்னு அவங்க வந்து வந்துட்டதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்க? தே வில் அப்பாயிண்ட் அ லிக்விடேட்டர். ஓகே. ஹி இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் லிக்விடேட்டர். எப்படி வந்து ஒரு வீடு காலி பண்ண போகும்போது அமீனா அப்படின்றவங்க வருவாங்களோ, ஒரு கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணும்போது லிக்விடேட்டர் அப்படின்றவர் ஒருத்தர் கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணும். ஓகே. கோர்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணும். அந்த கோர்ட் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த லிக்விடேட்டர் என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேஜ் நம்பர் 242 கோர்ட் அஃபிஷியல் லிக்விடேட்டர். ஓகே. பேஜ் நம்பர் 243 சம்மரி ப்ரொசீஜர். இந்த கம்பெனி எப்படி வந்து லிக்விடேட் பண்ண போகிறோம், அதாவது வந்து யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கடன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து காசை கொடுத்து சால்வ் பண்ண போகிறோம். சரி, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியில் வந்து மூவபிள் அசெட்டு, இம்மூவபிள் அசெட்ஸு, ரெடி கேஷ் கையில் இருக்கும். அப்புறம் வந்து சிலதெல்லாம் விற்று தான் வந்து காசு கொடுக்கணும். இப்போ ரெடி கேஷ் கையில் இருக்கும்போது யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெடி கேஷை கொடுத்து வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும், எந்த ஷேர் ஹோல்டருக்கு என்ன வந்து யாருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து எப்படி க்ளோஸ் பண்ணணும், எவ்வளோ நாளைக்குள்ளே க்ளோஸ் பண்ணணும், இது எல்லாம் வந்து அவங்க ஒரு பிளான் போடுவான். யார்? அஃபிஷியல் லிக்விடேட்டர். ஓகே. பேஜ் நம்பர் 244 வாங்க.
Okay, and he will be responsible for sale of assets. Okay, recovery of debts. இப்போ இந்த கம்பெனி யாருக்காவது கடன் கொடுத்துருக்கல, அவங்ககிட்ட இருந்து திரும்ப வாங்கணும். அந்த கடன், வாரா கடனை, வர்ற கடனை, சேல் ஆஃப் அசெட்டு, செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் கிளைம்ஸு. ஓகே, அப்புறம் வந்து எதனா வந்து டிஸ்பியூட் வந்ததுன்னா அந்த டிஸ்பியூட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது, இது எல்லாமே வந்து இந்த அஃபிஷியல் லிக்விடேட்டர் வில் டேக் கேர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். அப்புறம் வந்து 249 லாஸ்ட் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் சால்வன்சி. அப்படின்னா இப்போ வந்து டிக்ளேர் பண்ணணும் இல்லையா, யார் யாரெல்லாம் இப்போ வந்து when there is a proposal to page number 249, when there is a proposal to wind up a company voluntarily, ஃபர்ஸ்ட் இந்த டைரக்டர் வந்து இவங்க வந்து இல்லைங்க, அதுக்கு முன்னாடி இந்த 237 போயிடுவோம். இவங்க எப்படி டிக்ளேர் பண்றாங்கன்றது அதில் தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க 237ல. ஓகே, 237 வாங்க. அதில் வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து நாங்கள் வந்து டிசால்வ் பண்ணுறோன்றது முடிவாயிடுச்சு. இதை வந்து இந்த டைரக்டர்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து தே ஷுட் அனௌன்ஸ் இட் இன் அ ஸ்பெஷல் ஜெனரல் மீட்டிங். ஓகே, அந்த டெசிஷன் எப்போ எடுப்பாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த ஸ்பெஷல் ஜெனரல் மீட்டிங்கில் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு இந்த மாதிரி வந்து லாஸ் ஆயிருக்கு, இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆயிருக்கு, ஓகே வி ஆர் கோயிங் ஃபார் அ சால்வன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க. 8.3.4 பாருங்க, டியூட்டி டு கால் கிரெடிட்டர்ஸ் மீட்டிங். அப்புறம் அந்த ஆனுவல் ஜெனரல் பாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து கிரெடிட்டர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிடுவாங்க, யாரெல்லாம் கடன் கொடுத்தாங்களோ அவங்களை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து தே வில் பப்ளிக்லி தே வில் ப்ரொவைட் த பப்ளிகேஷன். அப்புறம் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரர் கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க. அப்புறமா வந்து இவங்க வந்து கம்பெனி லிக்விடேட்டரை வந்து கூப்பிடுவாங்க. ஸோ ரெண்டு சைட்ல இருந்துமே வரும், கம்பெனி லிக்விடேட்டரும் வருவாங்க, கோர்ட்டு சைடில் போயிட்டு எதனா டிசால்வ் ஆச்சுன்னா கோர்ட்டு சைடில் உள்ள லிக்விடேட்டரும் வருவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறம் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் கமிட்டி பண்ணிட்டு தே வில் ஹாவ் அ ஃபைனல் மீட்டிங் அண்ட் தே வில் டிசால்வ் த கம்பெனி. ஓகே, அதில் பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் 60 days, பேஜ் நம்பர் 241ல லாஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் 60 days தே ஷுட் கோர்ட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வித்தின் 60 days தே ஷுட் ரிசால்வ் த மெயின் கிரெடிட்டர்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து காசு கொடுத்துடணும். ஓகேவா? அதே மாதிரி வந்து வித்தின் 30 days வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டிசைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெஜிஸ்டர் கிட்ட சொல்லி ஃபைல் பண்ணிடணும். ஓகே, ஸோ ஃபைனலி வந்து டிக்ளரேஷன் ஆஃப் டிசால்வன்சி. டிக்ளரேஷன் ஆஃப் சால்வன்சியில் போகும்போது page number 249, the declaration must be made at the board of directors meeting. Okay va, and the contents must be verified, and then வந்து 5 weeks க்கு முன்னாடியே வந்து அந்த ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் within 5 weeks they should declare. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் வந்து சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் பாருங்க. இப்போ அந்த க்ளோஷர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து கோர்ட்லேயோ இல்லை அந்த ரெஜிஸ்டர் கிட்டேயோ என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா லேட்டஸ்ட் காப்பி ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் ஆன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு, ஓகே, பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுக்கணும், அண்ட் தென் லயபிலிட்டிஸ் அண்ட் அசெட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். ஓகே, அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஷுட் பி இன்ஸ்பெக்ஷன் கமிட்டி. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் லெஸ் தென் 5% இருப்பாங்க, அவங்க வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் இதை வந்து கரெக்டாக செட்டில் பண்ணிட்டாங்களா இல்லையா, ஓகே எல்லாமே வந்து க்ளோஸ் ஆயிடுச்சா, டிசால்வ் ஆயிடுச்சா, கண்டிப்பாக எதனா ஒரு டிஸ்பியூட் இருக்கு, ஏன்னா ஒரு இடத்துல இருக்கு தான் செய்யும், அதுக்கும் ஒரு டைம் லைன் கொடுத்து they will be closing it up. Okay, so I think we have came to the end. Okay, so just for a quick recap again, one is first we have seen the what is a company, kind of companies, and then ஒரு கம்பெனியை எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸு அக்கார்டிங் டு கம்பெனி ஆக்ட், அண்ட் தென் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேணும் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்குன்றதை பார்த்தோம். அண்ட் தென் வந்து மெம்பர்ஸ் அண்டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அவங்கள பற்றி பார்த்தோம், அவங்களோட ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து ப்ராஃபிட்ஸை வந்து எப்படி ஷேர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம், ஷேர்ஸு, டிவிடெண்ட்ஸு, டிபெஞ்சர்ஸை பற்றிலாம் பார்த்தோம் நம்ம. அண்ட் தென் வி டிஸ்கஸ்ட் ஆன் த டைரக்டர்ஸ். ஓகே, ஒரு டைரக்டரோட பொசிஷன் என்ன, டின் நம்பர்னா என்ன, ஓகே அவங்கள வந்து எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க, அவங்களுடைய பவர்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் என்னன்றதை பார்த்தோம். அண்ட் தென் வந்து ஹவு ஏ ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங், அப்புறம் வந்து எப்படி வந்து ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங், ஆனுவல் ஸ்பெஷல் ஜென்ரல் மீட்டிங் அப்படிலாம் நடக்குதுன்றதை பார்த்தோம். ஆடிட்டர்னுடைய ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பார்த்தோம்.
Okay, and then we came to the finally the winding up. ஏன்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் பிரகாரம் வந்து என்ன ப்ரொசீஜர்ல they are winded up. Okay, ஸோ அதை பற்றி பார்த்தோம். and then அஃபிஷியல் லிக்விடேட்டர் வந்து என்ன பண்ணுவார், அந்த கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணும்போது அவர் என்ன பண்ணுவார், அவருடைய ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டா? ஸோ வந்து ஃபைனலி டிக்ளரேஷன் ஆஃப் சால்வன்சி. ஸோ ரெஜிஸ்டர் வந்து அந்த ஒன்ஸ் சால்வன்சி ஆன பிறகு அந்த கம்பெனியை வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த சைட்டில் போயிட்டு தே வில் க்ளோஸ் இட். நீங்கள் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ஜவுபா கார்ப் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. நீங்கள் வந்து இஃப் யூ நோ எனி கம்பெனி ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர், கார்பரேட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர், அங்கே போயிட்டு நீங்கள் அந்த நம்பரை டைப் பண்ணிவிட்டு என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கம்பெனியோட ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் வரும். ஓகே, இட் இஸ் ஓப்பன் டு பப்ளிக். என்னென்ன கம்பெனிலாம் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க, க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் அக்வேர் ஆனி வர அந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தட் கம்பெனி வில் கம் தேர். ஓகே ஃபைன், அவ்வளோதாங்க. ஐ திங்க் வி கேன் பாஸ் ஹியர். இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் வி கேன் டிஸ்கஸ் நவ். ஹலோ, சொல்லுப்பா. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ கோபி. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா?